Hello everybody. We are here starting with the GS3 module. Okay, നമ്മുടെ first topic എന്ന് പറയുന്നത് land reforms in India ആണ്. Now there is a particular reason why we are starting with the land reforms. നോക്ക് അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ though GS3 syllabus arrange ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര meticulous ആയിട്ടാണെങ്കിലും in a way agriculture പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഏതൊരു സെക്ടറിന്റെയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ് ലാൻഡ് ആണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ ഏറ്റവും ബേസ് റിക്വയർമെന്റ് എന്താണ്? ലാൻഡ് ആണ്. So we'll first start with land and its reforms. Okay. Now, before going to the topic, before starting any topic, it's worthwhile to analyze what type of PYQs has been asked. ആ PYQs നെ correct ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോണ്ടന്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് പോകാം. So you get an idea how the topic is actually progressing. Now, let's see. First topic. The latest question is, what were the factors responsible for the successful implementation of land reforms in some parts of the country? Okay, one you'll identify the first theme endana land reforms edakyanallathu. Land reforms edakyanallathu identify ya. Second, they are also asking about the factors responsible for the success. Adayathu churukathi parna the critical analysis of the land reforms. That's the first point they have been asking. Second, state the objectives and measures of the land reforms. Discuss how land ceiling policy on land holding can be considered as an effective economic reform under economic criteria. Now again നോക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ വരും critical analysis of land reforms എന്ന് പറയുമ്പോൾ you should be knowing what is the land reforms. Okay. Second, what are the advantages or what are the benefits? കുറച്ചുകൂടെ correct ആയിട്ട് benefits എന്നാ പറയാ. Now then what are the issues? Okay, അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്ത്? Objectives അല്ലെങ്കിൽ land reforms എന്തായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ള. അതുപോലെ തന്നെ land ceiling ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ land reformന്റെ അകത്ത് തന്നെ വരുന്ന ഒരു പോളിസിയാണ്. So this question is actually an extension of this question itself. Now third question, how did land reforms in some part of the country help to improve the socio-economic conditions of the small and marginal farmers? Again നോക്ക് theme എങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്? Benefits of the land reforms ലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. Fourth question, in view of declining average size of land holdings in India, which has made agriculture non-viable for majority of farmers, should contract farming and land leasing be promoted in India? Critically evaluate the pros and cons. Now the first part of the question, contract farming, which we will do in the marketing sector, but this land leasing was an important area. Now land leasing becomes an outcome of the land reforms also. We'll discuss while we do it. Okay, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയോ പുതിയ land reforms 2.0 വരുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് land reforms എന്ന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും. Now hold down, land reforms as sec 2.0 land leasing. Now fifth question, discuss the role of land reforms in agricultural development. Identify the factors responsible for success of land reforms. Again ഏത് തീമിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്? ഏതൊക്കെയാണ് land reforms, അതിന്റെ advantage benefits എന്താണ്, issues എന്താണ്? Establish the relationship between land reforms, agricultural productivity and elimination of poverty in Indian economy. Now നോക്ക് again എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? land reforms അതിന്റെ and benefits അതിന്റെ issues. Designing and implementing agrarian reforms in India, that's a general agrarian reform question, we'll come to it. Now last one, the right to fair compensation and transparency. അതായത് LAR Act നെ പറ്റിയിട്ടുള്ള specific ആയിട്ടുള്ള ഒരു question. Now analyzing the question of the last 10 years, what do you understand? The most critical element would be to understand what are the land reforms in India, what are its benefits, what are its issues, what are its way ahead. ഇതാണ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? 7 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതിൽ 5 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? തീം ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. Now the one extra element that has peculiarly come and we have to prepare is the LAR Act, Land Acquisition, Rehabilitation and പറയുന്ന Act, the Right to Fair Compensation, Transparency, Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act. Now there is also one more topic that is stemming up. ഏതാണ്? Land Reforms 2.0. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? Land leasing പോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട്. So what would be our discussion pattern? നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും land reforms നെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? First we'll understand the historical context. എന്തൊക്കെ land reforms ആണ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? Then through its phases we will understand what are its benefits. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ആ കാരണം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ. Now what are the issues that have been arising out of land reforms? Then we will go to the way ahead of it.
Okay, then we'll also discuss about land reforms 2.1, specifically this question. Now, after our discussion, you should be broadly able to answer all these questions. We will also see whether we can answer all these questions at the end of the class. Okay, now let's proceed. Now, let us start. Okay, now the first part is evolution of land policy in India. Now, one of the basic facts that you will not forget is regarding the land reforms എല്ലാത്തിന്റെ ബേസ് എന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എന്നല്ല ലോകത്ത് തന്നെ എപ്പോഴും ലാൻഡ് ഒരു സ്കേഴ്സ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ലോകത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മേ ബി ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ അൺയൂട്ടിലൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എന്തായിരിക്കില്ല, ലാൻഡ് ഒരു സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സ് ആയിരിക്കില്ല. ബട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ നല്ല സോയിലും നല്ല സിസ്റ്റവും ഒക്കെ ഉള്ള, അതായത് നല്ല നാച്ചുറൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ലാൻഡ് എന്താണ്, സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സ്. അപ്പൊ ഇതേ ലാൻഡ് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും എന്ത് വരിക, അഗ്രികൾച്ചറിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനും എൻവിറോൺമെന്റൽ കൺസർവേഷനും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. നൗ ഈ ലാൻഡ് ആരുടെ പരിധിയിലാണ് വരിക? ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. ലാൻഡ് റിഫോംസിൽ നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കണം. ലാൻഡ് ഫാൾസ് അണ്ടർ ദി സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്. ഫൈൻ, ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. വൈ പലപ്പോഴും ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ ഓഫ് ദി ബിഗസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ദാറ്റ് stands in between the implementation is that it's a state subject. കാരണം സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ വിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല, ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ റിഫോംസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല, നടപ്പാവില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടിൽ ദ എൻഡ്. അതായത് അവസാനം നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ വിൽ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. ഫണ്ടമെന്റൽ റീസൺ ഇസ് land falls under the state list, mainly entry 18 of NAM. Now, does that mean that the sender has no say at all? No. കാരണം എന്താണ്, sender when it comes to the central list, ഇങ്ങനെ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഏതാണ്, സോറി, concurrent list, സബ്ജക്ട് എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ പ്ലാനിങ്. Now, broadly ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയുടെ പ്ലാനിങ്, ലെറ്റ്സ് സേ 1956 നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ പോലെയുള്ള പോളിസീസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ എയിമിൽ എന്തുണ്ട്, സെന്ററിന് ഒരു റോൾ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഡയറക്ട്ലി ലാൻഡ് ആരുടെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത്, സ്റ്റേറ്റിന് അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത്. സോ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ചർ ക്ലിയർ ആയി. വി ഹാവ് മേഡ് 2 points, established 2 points. One എന്താണ്, ലാൻഡ് ഇസ് എ വെരി സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് ഇന്ത്യ. ദാറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ വേരിയസ് കോമ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് എന്തുണ്ട്, അതിന് ലാൻഡിന്റെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എൻവിറോൺമെന്റ് കൺസർവേഷൻ വേണം. Second point, the constitutional angle, land falls in the state subject and mainly in the state subject, and political will of the states become very important while implementing land reforms. എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെന്ററിന് സേ ഇല്ല എന്നല്ല, സെന്റർ എന്ത് വരാം, മോഡൽ ലോസും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. Why? In the concurrent list there is a subject called economic and social planning. Now, if that is clear, we'll have to go before 1947. Why? Now, the whole agrarian system, അതിന്റെ ഡിസ്റപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആരുടെ സമയത്താണ്, ബ്രിട്ടീഷിന്റെ സമയത്താണ്. In modern India, we would have discussed about 3 settlement systems: zamindari system, or the permanent settlement system, or the rayotwari system, and the mahalwari system. Now, this were the prominent ആയിട്ടുള്ള agrarian systems. In this, all were exploitative in nature. There is no round. കാരണം എന്താണ്, ബ്രിട്ടീഷിന്റെ എയിം ഒരിക്കലും എന്തല്ലായിരുന്നു, ഇന്ത്യയിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, ഫാമറിന്റെ വെൽഫെയർ അല്ലായിരുന്നു. എന്ത് തന്നെയായിരുന്നു, മാക്സിമം എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ടാക്സസ് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്ന തന്നെയായിരുന്നു എന്ത്, അവരുടെ എയിം. അപ്പം ഇതില് ഭേദമന്യേ എന്താണ്, കുറച്ചുകൂടെ ചിലപ്പോൾ റിയോത്വാരി എന്താണ്, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് വരുന്നു, ഫാർമറായിട്ട് കണക്ട് വരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ബട്ട് റിഗാർഡ്ലെസ്, all of the systems were actually exploitative in nature. In the sense, the most important you'll remember is the zamindari system. Why? When we study modern India, we study that zamindari system led to a system called as absentee landlordism. അതായത് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ടെനൻസ്, അന്ന് ലാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരുന്ന ക്ലാസ്സിനെ അവർക്ക് പൈസ അടയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മണി ലെൻഡേഴ്സ് പൈസ ലെൻഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ ലാൻഡ് പൈസ കൊടുക്കാതാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരും, ആ ലാൻഡ് കാരിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്ന സിനാരിയോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ലാൻഡ് മൊത്തത്തിൽ ഈ മണി ലെൻഡേഴ്സിന്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സിനാരിയോ. ഈ മണി ലെൻഡേഴ്സ് വർ നോ മോർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. അവരുടെ എയിം എന്ത് മാത്രമായിരുന്നു, മാക്സിമം അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, മാക്സിമം അതിൽ നിന്ന് ഈൽഡ് ഉണ്ടാക്കുക, മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക, പൈസ എടുക്കുക, അതിൽ ബ്രിട്ടീഷിന് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ കാശ് അടയ്ക്കാന്ന് മാത്രമുള്ള ഒരു എയിം ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി led to a downfall in the Indian agriculture. So the first point we'll make is
How far the British land revenue systems and their impact Indian agriculture അല്ലെങ്കിൽ Indian land reforms എത്തിച്ചെന്നുള്ള. Now ഈ ബ്രിട്ടീഷ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ദിസ് വാസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് വി ഹാഡ് ഏൻഷ്യൻ സിസ്റ്റംസ്, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അക്ബറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ലാൻഡ് ടൈറ്റിലിംഗ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടെന്നാണ്. ബട്ട് ബ്രോഡ്ലി ഓൾ ദി ലാൻഡ് വാസ് ആക്ച്വലി അണ്ടർ ദി കിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ചരിത്രാതീതമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്തില്ല ചരിത്രാതീതമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വരുന്നില്ല. ബ്രിട്ടീഷ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, ലാൻഡ് റെക്കോൺസും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലാൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് എന്നുള്ള സാധനം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നത്. ഐ just have to mention as a fact. Now here you'll know, നോക്ക് നമുക്ക് 3 സിസ്റ്റംസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, ദ ജമീന്ദാരി, ദ റിയോത്വാരി ആൻഡ് ദി മഹൽവാരി. ഇൻ എഫക്ട് ഇതിന്റെ എന്തായിരുന്നു ഇമ്പാക്ട് എന്തായിരുന്നു? ഈ ഇമ്പാക്ട് ആയിരുന്നു എന്തായി മാറാൻ കാരണം, നമ്മുടെ ലാൻഡ് റിഫോംസിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം. സോ വൈ ലാൻഡ് റിഫോംസ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ this will be the 4 fundamental reasons. One reason, the colonial reason. A colonial reason the agathum you can explain these 4 points. One, the existence of zamindari, riotwari and mahalwari system leading to commercialization of agriculture. എങ്ങനെ commercialization of agriculture എങ്ങനെയാണ്? ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ഒക്കെ വളർത്തിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത്, ഫുഡ് ക്രോപ്സുകളൊക്കെ വളർത്തിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു? ഈൽഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ്? എന്തിലേക്ക് മൂവ് ആണ്? ക്യാഷ് ക്രോപ്സിലേക്ക് മാറിയുന്ന സിനാരിയാണ്. അത് ഇൻ എഫക്ട് അതിന്റെ ഒരു വേറെ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ ആണ് എന്തെന്നുള്ളത്, ഇത് ഒരുപാട് ഫെമൈൻസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ലീഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നൗ കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ ലാൻഡും അഗ്രികൾച്ചറിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഫുഡ് ക്രോപ്സ് വളർന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? കൊണ്ടുവരാണ്. ഇൻ എഫക്ട് യു റിമെമ്പർ ദിസ് ടേം, ഇറ്റ് ലെഡ് ടു ദി കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ. 2, ആബ്സെന്റ്ലി ലാൻഡ് ലോർഡിസം ആൻഡ് ഡെപ്റ്റ്. ഞാൻ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ലാൻഡ് ലോർഡ്സ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ലാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരുന്ന ക്ലാസ്സിന് ബ്രിട്ടീഷിന് എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാതെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ലാൻഡ് ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു? നമ്മുടെ മണി ലെൻഡേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഈ മണി ലെൻഡേഴ്സ് മിക്കപ്പോഴും എന്തായിരുന്നു? ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നു. അവർ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരുന്നു. അത് ആ ലാൻഡിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടെക്നോളജി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് ഈൽഡ് കൂട്ടുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ? അത് അങ്ങനെ ഫാലോ ആക്കി കീപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഈൽഡ് എവിടെയെങ്കിലും ഫാർമറിന്റെ എഫേർട്ട് കാരണം എന്ത് ചെയ്യുക? ഈൽഡ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? അവർ എയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ആബ്സെന്റി ലാൻഡ് ലോർഡിസം ആൻഡ് ഡെപ്റ്റ് വാസ് another cause of concern in the British agriculture system. Now poor technology adoption. നോക്ക് do you think ബ്രിട്ടീഷിന്റെ ഒരു ഒറ്റ എയിം എന്തായിരുന്നു? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ബ്രിട്ടീഷിന്റെ ഒരു ഒറ്റ എയിം എന്തായിരുന്നു? മാക്സിമം എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ആക്കുക എന്തെന്നല്ല, ഒരു റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒറ്റ എയിം മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ? ഒരു ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇറ്റ് വാസ് നെവർ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് എന്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചറിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ദോ മെനി കമ്മീഷൻസ് ഹാവ് ബീൻ സെറ്റ് അപ്പ്, നോ, ബട്ട് ദ മാൻഡേറ്റ് വാസ് വെരി ക്ലിയർ. Get as much as tax and not to develop Indian agriculture system. So poor technology adoption also led to the downfall of the Indian agriculture. Now proliferation of intermediaries. നോക്ക്, ഒരു മെയിൻ മണി ലെൻഡർ ഉണ്ടാവും, പലപ്പോഴും അയാൾ ആരെ മാറി കളിക്കും? താഴെയുള്ള സബ് ലീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ മാറിയും ഈ സബ് ലീസുകൾ താഴത്തേക്ക് ലീസ് ചെയ്യും. The ultimate aim was to collect the taxes. എന്തല്ലായിരുന്നു? അഗ്രികൾച്ചറിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലായിരുന്നു. It cleared a channel of intermediaries through which the British can collect the taxes. Now, if you are asked what are the impacts of British policies on Indian agriculture, please maintain these 4 points. 1, it led to the commercialization of agriculture. 2, absentee landlordism and debt. 3, poor technology adoption. 4, proliferation of intermediaries. Okay, just let's repeat once more. നോക്ക്, നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ? അതായത് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് അഗ്രികൾച്ചർ പറഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചറിന് എന്ത് പോകുന്നു? ആ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഡയമെൻഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നു. അതായത് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഫമൈൻസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നേടി പോകുന്നു. 2, ആബ്സെന്റി ലാൻഡ് ലോർഡിസം ആൻഡ് ഡെപ്റ്റ്. ആബ്സെന്റി ലാൻഡ് ലോർഡിസം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്? ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മണി ലെൻഡേഴ്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ലാൻഡ് പോകുന്ന ഒരു സിനാരിയോ ഉണ്ടാവുകയാണ്. 3, പുവർ ടെക്നോളജി അഡോപ്ഷൻ. ഇവരുടെ എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി, അത് കാരണം അഗ്രികൾച്ചറിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. 4, പ്രൊലിഫറേഷൻ ഓഫ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ്. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത് എന്തിനാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത്? ഇതായിരുന്നു ഇന്ത്യ ലാൻഡ് റിഫോംസിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സിനാരിയോ. ഇത് കാരണമാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോയത്? ഈ ലാൻഡ് റിഫോംസിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സിനാരിയോ ഉണ്ടായത്. നൗ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് റിവൈസ് വാട്ട് ഡിഡ് വി ടെൽ ടിൽ നൗ. നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ലാൻഡ് ഇസ് എ സ്കാർസ് റിസോഴ്സ്. 2ാമത്തെ പോയിന്റ്. 2, ഇതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ്? Land is a state subject under 18 of the state list, but does not mean that the center has no role in it. Center has definitely a role in the case of economic and social planning under the concurrent list. Now
first we studied the first step. What are the implications of the British with regard to the agricultural British land revenue system? British main land revenue systems ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? Permanent system, Mahalwari system, അതുപോലെ Rayotwari system. ഇത് എന്തിലേക്കാണ് ലീഡ് ചെയ്തത്? The first point was commercialization of agriculture. Commercial of agriculture എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഫുഡ് ക്രോപ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്യാഷ് ക്രോപ്സിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരു സിനാരിയോ ഉണ്ടായി. Now, രണ്ട് proliferation of intermediaries. അതായത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്റർമീഡിയറീസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായത്. ത്രീ പുവർ അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി എന്ത് ചെയ്തു? അഡോപ്ഷൻ കാര്യമായിട്ട് കുറഞ്ഞു, കാരണം എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുണ്ടായിരുന്നു. 4 ആബ്സെന്റി ലാൻഡ് ലോഡിസം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദി ബ്രിട്ടീഷ് ലാൻഡ് റവന്യൂ പോളിസീസ് സേ അബൌട്ട്. ഇൻ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് പോകുന്നത്? ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റാഷണൽ ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലേക്ക് പോകുന്നത്. എന്താണ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് വരാനുള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള റാഷണൽ? വൺ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡെൽറ്റ്. ഏതാണ്? ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. ഇനി വാട്ട് ആർ ദ അതർ റീസൺസ് with which the Congress government then had thought about a land reforms? അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് അജണ്ട ആയിട്ട് ഒരു ലാൻഡ് റിഫോംസ് പോലൊരു കാര്യം വരാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. Now, the second part is, you'll remember this committee, J.C. Kumarappa committee. This committee actually led to the land reforms. അതായത് ലാൻഡ് റിഫോംസിന്റെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഐഡിയേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഈ JC കുമാരപ്പ കമ്മിറ്റിനാണ്. Now, in an answer related to land reforms, ഏതൊരു ആൻസറിന്റെ ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആണെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എന്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം? JC കുമാരപ്പ കമ്മിറ്റി 1948 എന്ത് ചെയ്യാം? മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഇത് നിലപാട് എടുക്കാം. കാരണം ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഗുഡ്. കാരണം എന്താണ്? ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, നൗ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 1949 കാരണം because it submitted a report in 1949. Now, we'll come to it. Why land reforms are needed? Now, variety of reasons. First reason we have already established. നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതുന്നു? ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റീസൺസ് എഴുതുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ബ്രിട്ടീഷിന്റെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസ്. Now, the second reason would be the sociological dimension. Sociological dimension എന്താണ്? ലാൻഡ് ആരിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിരുന്നു? ഒരു അപ്പർ ക്ലാസ് എലൈറ്റിന്റെ കയ്യിൽ മാത്രം എന്തായിരുന്നു? കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അഗ്രികൾച്ചർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ലാൻഡ് ഓണർഷിപ്പിന്റെ സെൻസ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു. കിട്ടിയില്ലേ? അതായത് ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിൽ, അന്നത്തെ ഒരു തോട്ട് ബിലീഫ് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിൽ ലാൻഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ലാൻഡ് അവർ അഗ്രികൾച്ചറിന് ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കൂട്ടാം? പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ്. സോ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ്? ലാൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് വാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അമംഗ് ദി അപ്പർ ക്ലാസസ് വൈൽ ലോവർ ക്ലാസസ് ഫോം ദി പെസൻട്രി. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു ഈക്വൽ സൊസൈറ്റി എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു? ആ ലാൻഡിനെ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു? റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു. സോ egalitarian society develop ചെയ്യുന്ന ഐഡിയയിൽ we have a sociological idea. Now, in this stat becomes very important. Regressive agrarian structure. Why? 70% of the land was owned by big landlords by 1940. Now, remember, നോക്ക്, you'll remember എന്താണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ആർഗ്യുമെന്റ്? അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ലാൻഡ് ഓൺ ചെയ്തത് എല്ലാം എന്തായിരുന്നു? ഏറ്റവും സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അപ്പർ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. അതിനൊരു സ്റ്റാറ്റ് കൊടുത്ത് തന്നെ പറയാം, 70% of the land was owned by big landlords. അപ്പം ഒരു എഗാലിറ്റേറിയൻ സൊസൈറ്റി, നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ 14, ആർട്ടിക്കിൾ 15 ഒക്കെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അല്ലെ ഇത് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ഈക്വൽ സൊസൈറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഉള്ള സൊസൈറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? എക്കണോമിക് ജസ്റ്റിസ് ഉള്ള സൊസൈറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ലാൻഡ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വാസ് എ നാച്ചുറൽ സോഷ്യോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്. സെക്കൻഡ്, എക്കണോമിക് ഡയമെൻഷൻസ്. നോക്കുക, അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന തോട്ട് പ്രോസസ്, ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ അതാണ്. തോട്ട് പ്രോസസ് എന്തായിരുന്നു? ഓരോരുത്തരിലേക്കും ചെറിയ പാർസൽ ഓഫ് ലാൻഡ് എത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ലാൻഡ് കാണുമ്പോൾ സെൻസ് ഓഫ് ഫീലിംഗ് വന്ന് ആ സെൻസ് ഓഫ് ഫീലിംഗിൽ നിന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിൻകാലഘട്ടത്തിൽ അതൊരു എന്താണ്, ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ക്രിട്ടിക്കലി അനലൈസ്. കാരണം എന്താണ്? ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് ലെഡ് ടു എ വെരി ഡേഞ്ചറസ് കോൺസെപ്റ്റ് കോൾഡ് ആസ് ലാൻഡ് fragmentation. It in a way left to a concept called as land fragmentation. But let's see, but another thought process endaayirunnu, if land would have reached everyone, it would have effectively endu orpikkavarunnu namukku, it would have led to the agricultural development. 3, the constitutional dimension. What is the constitutional dimension? We have the article 39B and C. Article 39B C endana?
കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വെൽത്തിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. വി ഓൾറെഡി നോ 70% ഓഫ് ദി ലാൻഡ് ആരാ ഓൺ ചെയ്യുന്നത്? ബിഗ് ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെയും ലാൻഡിനെയും ആര് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ക്ലിയർലി അഗൈൻസ്റ്റ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മാൻഡേറ്റ് അണ്ടർ DPSP. ഇവൻ ദോ ഇറ്റ്സ് DPSP പറയുന്ന മാൻഡേറ്റ് എന്തായിരുന്നു? എതിരായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹെൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡയമെൻഷൻ ഹാഡ് ടു ബി അപ്ഹോൾഡ്. So fourth, land post state of land records. We know ഈ ലാൻഡ് റെക്കോർഡ് സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബ്രിട്ടീഷ് ആണെങ്കിലും ഇത് എല്ലാ തലത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, എത്തിയില്ല. There were differences with regard to the princely states. There were differences with regard within the provinces. അപ്പോൾ ലാൻഡ് റിഫോംസ്, ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഇന്നും, അതായത് we actually are haunting for the last 80 years നമ്മൾ ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എന്ത്? നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് റെക്കോർഡ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. സോ അന്ന് ഇതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്തായിരുന്നു? ഇതിലും ഡബിളും ട്രിപ്പിളും ആയിരുന്നു. We had a poor state of land reforms. Now we had a development and philosophy which was socialistic in nature. In the sense നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിങ് മോഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു മിക്സഡ് സിസ്റ്റമാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്. അതിന്റെ അകത്ത് എന്തായിരുന്നു? എല്ലാവരിലേക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് റിസോഴ്സസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയ, ഇക്വിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ലാൻഡ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കില്ല, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ലാൻഡ് ലോഡ്സ് തന്നെ മാത്രം നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. Now these are the rationals. If you are asked a question in mains, what was the rationale of land reforms in India? You will have 5 arguments. ഈ 5 arguments ആണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, the historical reason എന്താണ്? The poor state of agriculture after the British agrarian reforms. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് agrarian. We will mainly അവരുടെ കീവേഡ്സ് എന്തായിട്ട് വരണം? പെർമനന്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് സിസ്റ്റം, മഹൽവാരി സിസ്റ്റം, അതുപോലെ റിയത്വാരി സിസ്റ്റം. അത് എന്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്തു? ആബ്സെന്റി ലാൻഡ്ലോഡിസം, അതുപോലെ തന്നെ പൂർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജി, ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സിന്റെ ഒരുപാട് എന്താണ് പ്രൊളിഫറേഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്ത് അഗ്രികൾച്ചർ ആകെപ്പാടെ ഒരു മെസ്ഡ് അപ്പ് സിറ്റുവേഷൻ. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്. സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെന്റ് യു വിൽ ഗിവ് ഇസ് ദി സോഷ്യോളജിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ്. സോഷ്യോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താണ്? സോഷ്യോളജിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ്? Land was 70% of the land was concentrated with certain landlords. That was not acceptable. That had to be എന്താണ്, നമ്മൾ സോഷ്യലിസ്റ്റിക് പാറ്റേണിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്, നമ്മളത് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു. Third was the economic rationale. Economic rationale എന്താണ്? Economic rationale was that if you could give land in parcels to the small communities അല്ലെങ്കിൽ small households, അവർ ആ ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും? അഗ്രികൾച്ചർ നടത്തിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അവർ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും? ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു എക്കണോമിക് ഡയമെൻഷൻ. The fourth would be constitutional dimension. Here specifically please mention about the DPSP article 39 clause B clause C. That's because അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വെൽത്തും മീൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. And the fifth one would be the poor state of land records. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു? ലാൻഡ് റെക്കോർഡ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു? സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കണമായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് ആൻ അൺഫിനിഷ്ഡ് പ്രോജക്ട് ടിൽ നൗ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് പുതിയ സ്കീംസ് നോക്കും, നക്ഷ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്വമിത്വ, അതുപോലത്തെ സ്കീംസ് ഒക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഈ പറയുന്ന പോലെ ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സ്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി അൺഫിനിഷ്ഡ് പ്രോജക്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അന്ന് തൊട്ടേ അതിനുള്ള എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇനീഷ്യേറ്റീവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, ഡെവലപ്മെന്റൽ ഫിലോസഫി. Our development philosophy was more oriented to a mixed economy, the socialistic pattern, where നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരിലേക്കും ഇക്വിറ്റി എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു. Now these are the 6 broad arguments that you will give to establish that we actually require land reforms in India. Now in a way, objectives എന്ന് പറഞ്ഞാലും aims എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. Just to summarize, social justice, ഓക്കെ, അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക. അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞത്? ആൾക്കാരിലേക്ക് എന്ത് എത്തിക്കുക? കുറച്ച് ലാൻഡ് പാർസൽസ് ആയിട്ട് എത്തിക്കുക. അത് ഇന്നഫേ അവരെന്ത് ചെയ്യുക? ഇവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇത് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്താണ്? അവരുടെ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ്? പോവർട്ടി അലിവേഷൻ ഉണ്ടാവാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നവേ വിതയ്ക്കുന്നവന്റെ കയ്യിൽ, അതായത് ആരാണോ ഇത് ചെയ്യുന്നത്, അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? land etika, land to the tiller concept. This could be actually mentioned as the objectives of land reforms in a nutshell. Okay, if I'm allowed to summarize on why did we reach the land reforms, we should have 6-7 arguments with us. Okay, now the 6-7 arguments would range from first argument endana, the historical argument. In the historical argument you will mention that we had 3 main systems എന്ന് പറയുമ്പോൾ you will mention about the Mahalwari system, Riyotwari system, അതുപോലെ തന്നെ permanent settlement system. Now what was the impact of the same?
ഈ 4 പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണ്ടത് അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. Led to the commercialization of Indian agriculture. So commercialization of Indian agriculture. Commercialization of Indian agriculture in the sense എന്തിലേക്ക് വന്നു, നമ്മൾ ഫുഡ് ക്രോപ്സിൽ നിന്ന് റവന്യൂ എക്സ്ട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറാണ്, ക്യാഷ് ക്രോപ്സിൽ മാറാണ്, ബ്രിട്ടീഷ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചറിന്റെ അണ്ടറിൽ. സെക്കൻഡ്, ടെക്നോളജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറഞ്ഞു പോകുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് വാസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ്, അതായത് എങ്ങനെങ്കിലും എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തായിരുന്നു അവിടെ എയിം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തല്ലായിരുന്നു അവരുടെ മെയിൻ എയിം എന്തല്ലായിരുന്നു, ഒരു ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ ബൂസ്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് ടേം പ്രോജക്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു അതിനകത്ത് അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Now third one was the intermediaries. They created a network of intermediaries. താഴെ തട്ടിലേക്ക് അവർ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സിനെ കളക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇൻ എ വേ ആരും തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. And the last one was absentee landlordism. Now these many technical terms ആണ് നിങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റിൽ വരേണ്ടത്. The second argument you will give is the sociological argument. We were a country looking for equity. ആ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് ലാൻഡ് കുറച്ച് കൂട്ടം ആൾക്കാരിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. Here the stat becomes very important. 70% of the land was concentrated with a certain upper class. Fine. Now the third argument would be economic argument എന്താണ്, if we could reach land for each and every small farmer, അവർ അതിൽ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എത്തിക്കും. അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് അതുവഴി ഇന്ത്യയിലെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, that's the economic criteria. Okay, now the fourth one was the constitutional argument. The constitutional argument says that we have article 39 clause B clause C which aims for എന്താണ്, the concentration of wealth നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലോസ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു argument. That's the constitutional argument that you will give. Now the last one, is the developmental philosophy. Developmental philosophy was socialistic in nature in a sense. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫേസ് ചെയ്യാറ്. So we would have എന്താണ്, anyway redistributed the land to the people. Along with that, ഇതിന്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചു, നമ്മൾ പോവർട്ടി ഇല്ലാതാക്കുക. ബിക്കോസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ബെറ്റർമെന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പോവർട്ടി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. സെക്കൻഡ്, we thought that എന്താണ്, land would have reached to the tiller. Okay, അതുവഴി സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് പോലെയുള്ള എയിം നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. Okay, so when you study for means, try to develop such in single page infographics so that everything stands in the mind. So with that we end the first part. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ലാൻഡ് റിഫോംസ് നടപ്പാക്കിയെന്നുള്ളത്. Now the second is we'll go to the phases of land reforms. So with that discussion നമ്മൾ എന്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ലാൻഡ് റിഫോംസ് വേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ ഫേസസിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ലാൻഡ് റിഫോംസ് മൂവ് ചെയ്തതെന്നുള്ളതാണ്. Broadly, some literatures actually classify this into 3 parts. Some literatures do classify into 4 parts. Regardless, but let's see 4 phases ഏതാണെന്നുള്ളത്. 1. The phase 1 was from 1952. The phase 1 was from 1952 to 1972, which consisted of 3 main reforms. 1. The zamindari abolition. Second, the tenancy reforms. And the third one was Land Ceiling Act. Second phase was from 1972 to 1985, mainly the land consolidation and cooperative farming. The third phase was more on the environmental side, focusing upon soil and water conservation. And the fourth one was regarding land administration and modernization. Now, first നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫേസസ് ലോജിക്കലി കണക്റ്റഡ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. Now, first phase നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, എന്താണ്
നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തിയെന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ആദ്യത്തെ കാരണങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു? ഒന്ന് ആബ്സെന്റി ലാൻഡ് ലോഡിസം, അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു? 70% ഓഫ് ദി ലാൻഡ് were actually concentrated with certain group of people. ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, മെയിൻലി ദി അപ്പർ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ ഹു ഹെൽഡ് ദി ലാൻഡ്, അവരാരായിരുന്നു? ജമീന്ദാർസ് ആയിരുന്നു. സോ ആ ജമീന്ദാർസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ സിസ്റ്റമെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു? അബോളിഷ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. സോ ജമീന്ദാരി സിസ്റ്റം വാസ് അബോളിഷ്ഡ്, ഓർ ദി പെർമനന്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് സിസ്റ്റം വാസ് അബോളിഷ്ഡ്. സെക്കൻഡ്, ടെനൻസി റിഫോംസ്. ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ പലപ്പോഴും ലാൻഡ് എന്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ടെനൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പാട്ടത്തിന് കൊടുത്തിരുന്നതും എന്തായിരുന്നില്ല? പ്രോപ്പർ ആയിരുന്നില്ല. ചില സമയത്ത് എക്സോർബന്റ് ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ്സ് ഇടുമായിരുന്നു, ചില സമയത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ടെന്യൂർ ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതും എന്തല്ലായിരുന്നു? പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. സോ പാട്ടത്തിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടെനൻസി റിഫോംസ്. തേർഡ് വൺ വാസ് ലാൻഡ് സീലിംഗ്. ലാൻഡ് സീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് എത്ര ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലാൻഡ്, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ലാൻഡ് സീലിംഗ് എന്ന് പറയാം. വിൽ ഗോ ടു ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദം. ബട്ട് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് ഫേസ് പ്ലീസ് റിമെമ്പർ വി ഹാവ് ത്രീ ഏതാണ്? ജമീന്ദാരി അബോളിഷൻ ആക്ട്, ടെനൻസി റിഫോംസ് ആൻഡ് ദി ലാൻഡ് സീലിംഗ്. ആസ് എ റിസൾട്ട്, ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന രീതിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആൾക്കാരിലേക്ക് എന്തെത്തുന്നു? ലാൻഡ് എത്തുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ജമീന്ദാരി ക്ലാസ്സിനായിരുന്ന ലാൻഡ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നു, ടെനൻസി വെച്ചിട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ലാൻഡ് സീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലാൻഡ് ഇത്രയും ഹെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ലാൻഡ് ഗവൺമെന്റ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ലാൻഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുന്നു. Now the problem arises, the fundamental problem of land fragmentation. ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു? ഒരുപാട് ആൾക്കാരിലേക്ക് ആവറേജ് ലാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗണ്യമായിട്ട് താഴത്തേക്ക് കുറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകുന്നത്? ലാൻഡ് കൺസോളിഡേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. ലാൻഡ് കൺസോളിഡേഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ്, നമ്മൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ലാൻഡുകൾ പല ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ ആളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ അണ്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൊണ്ടുവരുന്നു. സോ ദാറ്റ് മെയിൻ പോയിന്റ് യുൽ നോട്ടീസ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു അച്ചീവ് economies of scale. This is one technical term you can use. എന്താണ് economies of scale? For example, ചെറിയ ഒരു 1 hectare ലാൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ട്രാക്ടർ കൊണ്ടുവന്ന് കൃഷി ചെയ്യാൻ എന്തായിരിക്കും? പാടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു 100 hectare ലാൻഡിൽ ഒരു 2-3 ട്രാക്ടർ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വാടകയ്ക്ക് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്തില്ല? കുഴപ്പമില്ല. സോ ലാൻഡ് കൺസോളിഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ലാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് സൈസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വലുതാക്കാൻ പറ്റും. സോ ലാൻഡ് കൺസോളിഡേഷൻ. നൗ പലപ്പോഴും ചെറിയ ലാൻഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ നടക്കുന്ന, ലാൻഡ് കൺസോളിഡേഷൻ പോസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനു പോകും? Cooperative farming. We all know a very good example of the cooperative farming. That's the Amul experiment. The Amul experiment, which was held actually in the Gujarat. അപ്പോൾ ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര റീജിയനിലേക്ക് ലാൻഡ് കൺസോൾട്ടേഷന് പകരമായിട്ട് അവർ എന്തായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി? കോപ്പറേറ്റീവ് ഫാമിംഗ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത്? മിൽമ എന്നുള്ളത്. സോ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫാമിംഗ് ആയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. സോ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ്, the first what happens? First, we are doing 3 reforms. The land abolition of Zamindari Act, then the tenancy reforms and the land sealing. Then when the land was fragmented, we are actually going forward the land consolidation and cooperative farming. Now in the third phase, mainly നമ്മൾ ആ phase അധികം നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യില്ല. That's a part of our environment. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സോയിൽ വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡ്രോട്ട് ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം, അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ക്യാരി ഔട്ട്, മെയിൻലി റിലേറ്റഡ് ടു കൺസർവേഷൻ. And when it came to the fourth phase, we actually shifted towards land administration or digitalization of land records. Primarily because നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെഡ് റോളിൽ നിന്ന് ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ റോളിലേക്ക് മാറാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും? As you guessed right, it is the 1991 reforms. No more the state was on a driving seat. മുമ്പ് എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങും അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും എല്ലാം ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ആരായിരുന്നു? സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ആ സ്റ്റേറ്റ് മാറിയിട്ട് ആരാവുന്നു? പ്രൈവറ്റും കൂടെ ആവുന്നു. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി മോർ ടുവേർഡ്സ് എ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ മോഡിലേക്ക് സർക്കാർ എന്ത് പോകുന്നു? അപ്പൊ ബിസിനസ്സുകൾ വരാനും അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഫെസിലിറ്റേഷൻ, അതായത് ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുക, അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സിസ്റ്റംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന റോളിലേക്ക്, ലാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റോളിലേക്ക് ഇത് മൂവ് ചെയ്യാണ്. So it's very important. The second understanding we have to make is what are the 4 phases of evolution of land reforms. The phase 1 may be primary one, abolition of zamindari, second tenancy reforms and land sealing. Phase 2 in agathe land consolidation and cooperative farming.
Phase 3 is regarding the environmental conservation, and the phase 4 mainly towards the land administration and modernization of land records. Now let's just recall. നമുക്ക് recall ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇതാണ്. So in mains exam it's always remember നമ്മൾ ഉള്ള content എന്ത് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് strengthen ചെയ്ത് കയ്യിൽ വെക്കാനുള്ളത്. First we discussed why land reforms. Why land reforms? ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റീസൺ പറഞ്ഞത്. എന്താണ്? The basis, historical reason. What was the historical reason? Historical reason was the British and its exploitative systems. What exploitative system? Mainly the permanent settlement, the Mahalwari settlement and the Rayotwari settlement, which led to couple of issues. Couple of issues ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഒന്ന് absentee landlordism, landlordism, technology adoption കൂടി എന്നല്ല, technology adoption എന്ത് ചെയ്തു? ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു. Third one was regarding the development of intermediary, and fourth one was commercialization of agriculture. അതായത് agriculture എവിടെ നിന്ന് മാറുന്നു? Food crops ൽ നിന്ന് cash crops ലേക്ക് മാറി. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് famines ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? So commercialization of agriculture. The second reason was we gave a sociological dimension for it. We were a society which looked forward for equity. നമ്മുടെ preamble തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു? Economic, social, political justice. So equity എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി it was very important that we had to redistribute the land. Remember this stat there. 70% of the land were with the landlords. Now third argument we gave was എന്തായിരുന്നു? Economic argument. Now what was the economic argument? Therein the people then believed, the planners then believed that ചെറിയ parcel of lands എല്ലാരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാം എന്നുള്ള ഒരു എക്കണോമിക് ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഇവര് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Fourth one was the constitutional argument. What is the constitutional argument? The DPSP clearly specifies Article 39BC, concentration of wealth and means of production എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കുറച്ച് ആൾക്കാരിലേക്ക് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഒതുക്കാൻ പാടില്ല. You may argue it's non-justiciable in nature, but it's a part of the constitution. That's the directive that the state is being given by the constitution of India. So such a constitutional argument existed. Now the fifth argument നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? Regarding the mode of planning that we used. We used a sociology. എന്താണ്? സൊസൈറ്റിയിൽ ഇക്വിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ്ഡ് എക്കണോമിക് ടൈപ്പ് പ്ലാനിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. അതിൽ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്താലും സോഷ്യലിസ്റ്റിക് പാറ്റേൺ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അതിൽ സെഡ് ആയിരുന്നു എന്ത്? റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. മോറോവർ വിത്ത് ദിസ് വി ട്രൈ ടു അച്ചീവ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ്, ഇറാഡിക്കേഷൻ ഓഫ് പോവർട്ടി. How? Since agriculture വരുമ്പോൾ അന്നത്തെ വർക്ക് ഫോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ലൊക്കേറ്റഡ് എവിടെയായിരുന്നു? അഗ്രികൾച്ചറിൽ ആയതുകൊണ്ട് agricultural boost വരുമ്പോഴത്തേക്കും you could probably eradicate the poverty. 7, the most important point you will remember is land ആരിലേക്ക് എത്തുകയാണ്? ടില്ലേഴ്സിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. So land to tillers. So these were the 7 arguments that we gave for why did we require a land reform. Historical argument, the sociological argument, the economic argument, the constitutional argument, the mode of planning, then the social justice, and then the eradication of poverty and the land to the tiller concept. So ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കാരണങ്ങൾ. ഇത് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോയത്? 4 phases-ലേക്ക് പോയത്. In the first phase we implemented the zamindari abolition, tenancy reforms and the land ceiling. So tenancy reforms and the land ceiling. The second stage we went on with land consolidation and cooperative farming. Third phase, according to some literatures, നേരെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ്? land record management system ത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. third phase ൽ ചിലതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? soil and water conservation. And the fourth one was regarding the land record administration. So to achieve these reasons, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് land reforms ലേക്ക് പോയെന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു? We came on to what were the land reforms നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? establish ചെയ്യുന്നു. I hope the first 2 parts are very clear. Now let's dive deep into each reform. Okay, that's also because very important. കാരണം എന്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്? പലപ്പോഴും critical analysis എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഓരോ reformന്റെയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, now the first reform we discussed was about abolition of
abolition of zamindari system. Okay, now ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എവിടെ നിന്നായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. The inspiration for this comes from the very first point we told. കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ അഗ്രേറിയൻ സിസ്റ്റത്തിനെ വെറും ഒരു റവന്യൂ എക്സ്ട്രാക്ടിങ് സാധനമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മാറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ പെർമനന്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജമീന്ദാറിന്റെ റൈറ്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു. So it leads to abolition of zamindari system. Fair enough. The first thing we did was a permanent settlement agathu revenue extraction വേണ്ടിട്ട് വെച്ചിരുന്ന യൂണിറ്റ്, അതായത് ജമീന്ദാർ എന്ന യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അബോളിഷ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ചുമ്മാ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതങ്ങോട്ട് അബോളിഷ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. Obviously there would be some procedures. The problem here, you had to compensate the zamindars. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഇനഫ് എമൗണ്ട് മോർ എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് ജമീന്ദാർസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഇനി ഈ ലാൻഡ് ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഫിലോസഫി എന്താണ്, ലാൻഡ് ടു ദി ടില്ലർ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു, ദ ലാൻഡ് വാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു എ പെർമനന്റ് ടെനന്റ്. അതായത് ആ ലാൻഡ് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് പാട്ടത്തിനെടുത്ത് കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ആളുടെയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തെത്തിക്കുന്നു, ആ ലാൻഡിനെ എത്തിക്കുന്നു. സോ ടു ദി പെർമനന്റ് ടെനന്റ്. Now zamindar was also compensated. Okay, now in this one common problem was അവർ എന്ത് എക്സംഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു, in case the zamindar ആ ലാൻഡ് പേഴ്സണൽ കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ അതെന്തായിരുന്നു, എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. Now think, this would be a very big problem. കാരണം എന്താണ്, എല്ലാ ലാൻഡും അപ്പൊ ജമീന്ദാർ എന്ത് ചെയ്യും, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും, ഇത് എന്റെ പേഴ്സണൽ കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് പറയും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് അബോളിഷൻ ഓഫ് zamindari system. Now think, അത് ഫസ്റ്റ് സച്ച് ലെജിസ്ലേഷൻ വാസ് ഹെൽഡ് ഇൻ മദ്രാസ്. Now let me just summarize. നിങ്ങൾ എന്താണ് അബോളിഷൻ ഓഫ് zamindari സിസ്റ്റത്തിൽ ഓർത്തു വെക്കുക. Now where did this come from? This actually came from the British system of getting a zamindar at the top to collect the taxes, അല്ലെങ്കിൽ collect the fees. Now എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത്, ആ zamindari absent landlord സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ലാൻഡ് ആരാണോ ടില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. Now the biggest benefit എന്താണ്, അതുവഴി നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. But the problem here, the critical problem here was two problems you will identify from here itself. Later we will also tell that one you could actually classify your land as personal cultivation. സ്വന്തമായി ജമീന്ദാർ അവിടെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാൻഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൽ നിന്ന് എക്സംഷൻ വാങ്ങിക്കായിരുന്നു. സോ പേഴ്സണൽ കൾട്ടിവേഷൻ. സെക്കൻഡ് a huge tune of money was actually left എന്തിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കി, ഈ ജമീന്ദാറിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവാക്കി. So just understand, abolition of zamindari means എന്താണ്, നമ്മൾ ആ ലാൻഡ് ഡോട്ട് ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മാറ്റുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് അവർ എയിം. അതുവഴി നമ്മൾ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് പാട്ടത്തിന് ലാൻഡ് എടുത്ത് ചെയ്തവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, ലാൻഡ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. But the problem here is there was a loophole called personal cultivation. Second loophole എന്തായിരുന്നു, second problem was actually the huge amount of money that was spent by the state for compensating the landlords. Now let's go to the analysis. That's exactly the point that we are going to reiterate. ആരിലേക്ക് ലാൻഡ് എത്തി, almost 2 crore tenants were estimated to have come direct contact with the state. State direct contact means അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു, സ്റ്റേറ്റ് ലാൻഡ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നു. So our aim is reached. കാരണം എന്താണ്, ലാൻഡ് കിട്ടുന്നു, ലാൻഡ് കിട്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ആവുന്ന കാരണം അവരുടെ ഇൻകം ബൂസ്റ്റ് ആവുന്നു. ഇൻ എ വേ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, പോവർട്ടി ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഗോൾ ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദി എയിം ഇസ്, നമ്മൾ എന്താണ് 2 കോടിയോളം അന്ന് പാട്ടത്തിന് എടുത്ത ടെനൻസിന് എന്ത് കിട്ടുന്നു, ലാൻഡ് എത്തിയുന്നു. They are becoming the owners of the land. That was a huge feeling. കാരണം എന്താണ്, അതുവരെ ലാൻഡ് 70% നിന്നെടുത്തുനിന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്, എല്ലാവരിലേക്ക് എന്ത് ഇതാണ് ദ പാരസൈറ്റിക് ജമീന്ദാരി സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതോടെ എൻഡ് ആവുന്നു. So the first problem that was caused by the British was actually stopped by this case. But the problem was as usual, നമ്മൾ 2 problem already പറഞ്ഞു. എന്താണ്, the huge exchequer cost, rupees 670 crores in cashes and bonds. The second problem, the cause of personal cultivation. They could actually evade by saying that this is a land actually used for personal cultivation. The third point, land reforms in the answer la ningal nirbandhamayitte mention cheyda first point that we made endana, land is actually a state subject. അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പം സെൻട്രലിന് എന്ത് ലോ വന്നാലും പൊളിറ്റിക്കൽ വില്ലില്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, താഴത്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇഫ് ദ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ഡേ ആക്ച്വലി സൈഡഡ്, അത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ദ ഡേ ആക്ച്വലി സൈഡഡ് വിത്ത് ദ ജമീന്ദാർസ്, ദേ കുഡ് ഹാവ് ഹെൽഡ് എന്ത് സംഭവിക്കായിരുന്നു, അവർക്ക് ആരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കായിരുന്നു, ജമീന്ദാറിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കായിരുന്നു.
അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ജമീന്ദാറിന് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു അബോളിഷ്. അപ്പൊ നടപ്പാക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് പലപ്പോഴും നിർണ്ണയിച്ചത് ആരാണ്? സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. ആൻഡ് സിൻസ് ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്ട്, ഒരുപാട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും എന്ത് ചെയ്തില്ല? യൂണിഫോം ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല? ഒഴിവായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലായിരുന്നു. Now the another problem was we said that zamindars in the underൽ one of the problem was എന്തായിരുന്നു? താഴെ തട്ടിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? വീണ്ടും 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 എന്തുണ്ടായിരുന്നു? സബ് ടെനൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Now we removed the zamindars. ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ജമീന്ദാർസിന്റെ താഴെയുള്ള കോ സമീന്ദാർസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല? അഡ്രസ് ചെയ്തില്ല. ഇത് പോയപ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു ജമീന്ദാർ വന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ? ഇതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. That's another one of the critique of abolition of zamindari. So let me just summarize. What would you say? The first one was abolition of zamindari. Abolition of zamindari. One of the biggest positive was positive എന്തായിരുന്നു? Almost 2 crore people tenants എന്തിലേക്ക് വന്നു? സ്വന്തമായി കയ്യിൽ ലാൻഡ് കിട്ടുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പൊ സ്വന്തമായി ലാൻഡ് അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും അത് എന്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്തു? അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ ബൂസ്റ്റിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്തു. അഗ്രികൾച്ചർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചെയിൻ പ്രകാരം അത് എങ്ങോട്ട് എത്തുന്നു? സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് വരെ എന്ത് ചെയ്യാം? അച്ചീവ് ചെയ്യാവുന്ന സിനോറിയാണ്. സോ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞ എക്കണോമിക് റാഷണലും കോൺസെൻട്രേഷൻ അതുപോലെ സോഷ്യോളജിക്കൽ ആയിട്ട് ഡയമെൻഷൻസും ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇതുവഴി അച്ചീവ് ചെയ്യാണ്. ബട്ട് യു വിൽ ഓൾസോ റിമെമ്പർ ദി ബിഗസ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ്. First issue, the huge financial burden, almost 600 crores. എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ്? ഈ കോമ്പൻസേഷന് വേണ്ടി മാത്രം വരികയാണ്. അത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഏർലി ഫോർമേറ്റീവ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദി റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്. 600 crore means a huge amount. മനസ്സിലായില്ലേ? സെക്കൻഡ് വൺ, ദി ജമീന്ദാർസ് could classify their land as എന്തായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യായിരുന്നു? പേഴ്സണൽ കൾട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു. സോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരുപാട് ജമീന്ദാർസ് ഈ ഫേസസിനെ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തു? Evade ചെയ്തു by classifying the land as personal cultivation. Now the third point was regarding the political will of the states. Political will of the states. Certain states എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? അതിനെ കാര്യമായിട്ട് എടുത്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടപ്പാക്കി. Certain states did not. So political will of the states determined. Why? Because for a fundamental reason, land was a state subject. And the fourth and the final point that you will make is the ജമീന്ദാസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആരെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്തോളൂ? നമ്മൾ ആ ടോപ്പ് ലെയറിലുള്ള ഇതിനെ ജമീന്ദാറിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു. അതിനും താഴെ പാരസൈറ്റിക് ആയിട്ട് വന്ന സബ് ടെനൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ കോ ജമീന്ദാർസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോഴും ലാൻഡ് ആരിലേക്കാണ് എത്തിയത്? ഒരു മിഡിൽ ലെവലിലുള്ള ഹൈറാർക്കിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ശരിക്കും പണിയെടുത്തവരുടെ കയ്യിലേക്ക് എന്ത് എത്തിയിട്ടില്ല? ലാൻഡില്ല. സോ എന്ത് ചെയ്തു? ലാൻഡ് ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു എന്താണ്? intermediaries. This is actually the critical analysis of abolition of zamindari system. So please note, the first one was abolition of zamindari, and these are the positives and the negatives. Now let's move on to the second one. The second one was tenancy reforms. Now before starting, so we need to know who were the type of tenants. Not very important. They were permanent tenants who had very long rights over the land. പാട്ടത്തിന് എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു long security of tenure ഉള്ള type of permanent tenants. Then they were temporary tenants. എന്ന് വെച്ചാൽ short time of period ലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന short term rights. And there were subtenants. Subtenants എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ടെനന്റിന്റെ താഴെ സബ് ലീസിന് എടുക്കുന്നവർ, സബ് ആയിട്ട് ടെനന്റ് എടുക്കുന്ന ഈ 3 ടൈപ്പ് ടെനൻസ് ആയിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. Now tenancy reforms means it has 3 main contents. ഒന്നെന്താണ്? ടെനന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആർബിട്രറി ആയിട്ടുള്ള റെന്റ് വാങ്ങിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ജമീന്ദാർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ലാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഓണർ ആയാലും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? ആർബിട്രറി ആയിട്ടുള്ള പൈസ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? ചാർജ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. Now this was stopped by the state. State started to fix reasonable rent ceilings. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ചാർജ് വേണി ഫീൽ ചെയ്യാന്നില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിങ്ങൾ ഹൈ ചാർജ് ഫേസ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രോബ്ലം എന്താണ്? താഴെ തട്ടിലുള്ള ടില്ലറിന് ആ ലാൻഡ് പാട്ടത്തിന് എടുക്കാൻ പറ്റൂല. സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ എഫക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു? അഗ്രികൾച്ചർ എഫക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സോ നിങ്ങൾ റെന്റ് റാഷണലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓണറിന് കിട്ടേണ്ട ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും, ടില്ലറിന് അത് എന്ത് ചെയ്യാം? അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? അത് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. സോ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് റെന്റ്. സെക്കൻഡ് വൺ, സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ടെന്യൂർ. വൺ ഓഫ് ദി ബിഗസ്റ്റ്, ഈ ഒരു പാട്ടത്തിന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
ഈ പാട്ടത്തിന് എടുക്കുന്ന ആളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പേടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ലാൻഡ് ഓണറിന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാന്നുള്ളത്, ജമീന്ദാറിന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാന്നുള്ളത്. വൺ ഫാക്ട് ദേ എൻഷുർഡ് വാസ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ടെന്യൂർ. അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഒരു ടെനന്റിന്റെ ലാൻഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇതില്ല, ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എവിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിനൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്തു, ലാൻഡ് ട്രിബ്യൂണൽസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സിസ്റ്റം ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നൗ ഓണർഷിപ്പ് റൈറ്റ്സ് ഫോർ ടെനൻസ്, ദിസ് വാസ് വൺ കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ എലമെന്റ്. കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം കുറച്ച് പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു, ഈ ടെനൻസിന് എന്ത് കൊടുക്കാമായിരുന്നു, ഓണറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു, ലാൻഡ് വാങ്ങിക്കായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാമായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വാസ്, നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകണ്ട, ബട്ട് ദീസ് വേർ ദി ഫെയർ. സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് സമറൈസ്. നോക്ക്, ടെനൻസി റിഫോംസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മെയിൻലി രണ്ട് ഭാഗത്തും പ്രശ്നമുണ്ട്. രണ്ട് ഭാഗത്ത് പ്രശ്നം എന്താണ്, ടെനന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യാണ്, റെഗുലേഷൻ ഓഫ് റെന്റ്, അതായത് എത്രയാണ് റെന്റ് എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, റാഷണലൈസ് ചെയ്യാണ്. രണ്ട്, ആ ടെനന്റിന് തന്നെ എന്ത് കൊടുക്കാണ്, സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ടെനന്റ് കൊടുക്കാണ്. 3, ടെനൻസിന് എന്ത് എടുക്കാം, ഒരു ഓണർഷിപ്പ് റൈറ്റ്സ് എടുക്കാം ആഫ്റ്റർ സം ടൈം, ആഫ്റ്റർ പേയിങ് എ ഫെയർ എമൗണ്ട്. ആ ഫെയർ എമൗണ്ട് ആർക്കും ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ്, ആ ലാൻഡ് ഓണറിനും ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. സോ ദിസ് വാസ് ആക്ച്വലി ദി ടെനൻസി റിഫോംസ്. Now let's see how did the analysis turn out. Obviously a large number of tenants, ഇതായത് ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വന്നു, a large number of tenants എന്ത് കിട്ടി, ലാൻഡ് കിട്ടി. But this did more harm than it did good. The problem was tenancy എന്ത് ചെയ്തു, ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു. കാരണം എന്താണ്, ഇത് കുറേം കൂടെ ആർക്ക് പ്രോ ആയിരുന്നു, ടെനന്റിന് പ്രോ ആയിരുന്നു. നോക്ക്, ഇപ്പൊ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് റെന്റ്, സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ടെന്യൂർ, ഓണർഷിപ്പ് റൈറ്റ് ഫോർ ടെനൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറേയും കൂടെ ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ടെനന്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. കാരണം നമ്മുടെ എയിം എന്തായിരുന്നു, ആഫ്റ്റർ ഓൾ ലാൻഡ് ഓണറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലാൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളിലേക്ക് എന്ത് എത്തിക്കാന്നുള്ളായിരുന്നു, ലാൻഡ് എത്തിക്കാന്നുള്ളായിരുന്നു. സോ ഒബ്വിയസ്ലി വാട്ട് വാസ് our aim? Our aim was actually ലാൻഡ് ടെനന്റിന് എന്ത് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ എടുക്കാം. ബട്ട് ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ഇത് പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി, അതായത് ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്താണ് പേടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, കാരണം എന്തെങ്കിലും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലാൻഡ് മൊത്തത്തിൽ പോകും, ആ ടെനൻസിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവും എന്നുള്ള പേടി കാര്യമായിട്ട് അവർ എഫക്ട് ചെയ്ത കാരണം യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ബൈ ദി സ്റ്റാറ്റ് 25% ഉണ്ടായിരുന്ന ടെനൻസി അറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് റെഡ്യൂസ് ടു 7%. കാരണം എന്തായിരുന്നു, ദിസ് ടെനൻസി റിഫോംസ് was broadly actually in favor of the tenants. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ആ സംഭവിക്കുന്ന കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ആ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സിന് ലാൻഡ് കൊടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അവർ മടിക്കുന്നു. So broadly due to this rights, what do you see, the tenancy being reduced. The next reform is the land ceiling laws. Land ceiling, ഒരാൾക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം amount of ലാൻഡിനെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്. So individually this one initially it was given in the form of individual land holder. അപ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്താണ്, അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് 5 ഏക്കറെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ 10 ഏക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും, റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ലാൻഡ് സീലിംഗിന്റെ ലിമിറ്റിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി. ലേറ്റർ ദിസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലാൻഡ് ഹോൾഡർ വാസ് ചേഞ്ച് ടു ഫാമിലി. ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഇത്രയും ഹെക്ടർ ഓഫ് ലാൻഡ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1972 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നീട് എത്തുണ്ടായി. സോ ദിസ് വാസ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ടു ഏതാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആർഗ്യുമെന്റ്, there should be no concentration of wealth or means of production. Now there was some എന്താണ് exemptions also. ചില പ്ലാന്റേഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എക്സെപ്ഷൻസ് കൊടുത്താൽ you just have to get through, that's not very important, but you'll remember the rationale എന്തായിരുന്നു, the first that we talked about 70% of the land was actually concentrated with the landowners. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എല്ലാവരിലേക്കും ലാൻഡ് എത്തിക്കണമായിരുന്നെങ്കിൽ we had to put a ceiling. Now the problem here was, as mentioned, 1972 വരെ എന്തായിരുന്നു, ഇൻഡിവിജ്വൽ ലാൻഡ് ഹോൾഡറിന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു, ഇൻഡിവിജ്വൽ ലാൻഡ് ഹോൾഡർ ആയിരുന്നു സീലിംഗ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ വാട്ട് ഡിഡ് ദേ ഡു, ബൈ ബിനാമി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അവർ എന്ത് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്തു, പല ആൾക്കാരിലേക്ക് അവർ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ലാൻഡിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ആ ലാൻഡ് സീലിംഗിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനെ അത് എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു, എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനാരിയോ ഉണ്ടായി. ദാറ്റ്സ് kind of large land holdings frequently evaded ceilings by through binami transfers or even collusive diverse or partition of land among family members. ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ലാൻഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അവരുടെ അകത്ത് തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ദ ലാൻഡ് സീലിംഗ്. നൗ ദീസ് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ലെറ്റ്സ് റിവൈസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അബോളിഷൻ ഓഫ് zamindari. Then we have tenancy reforms, and the third one we talk land ceiling. Now ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത മീൻസ് ഇത് ഒരു ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ആണ്. The state is actually
putting upon the citizens അല്ലെങ്കിൽ the residents. അപ്പോൾ this is actually a top down approach. So let's just revise. Abolition of zamindari നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? The biggest benefit was people almost 2 crore farmers എന്ത് കിട്ടുന്നു? നേരിട്ട് ലാൻഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു സിനാരിയോ. അതുവഴി we are ensuring that the agricultural productivity എന്താവുന്നു? ബൂസ്റ്റ് ആവുന്നു എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നു. But the biggest problem was the loophole within the laws. Loophole എന്തായിരുന്നു? Loophole, you could classify your land as personal cultivation. So personal cultivation നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? നിങ്ങൾക്ക് ആ ലാൻഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജമീന്ദാരി എന്ത് ആവില്ല? അബോളിഷ് ആവില്ല. The second was the huge amount of money, almost the count of 600 crore rupees എന്ത് ചെയ്യാണ്? എന്താണ് എക്സ്ട്രാ കയറുന്ന എന്ത് ചെയ്യാണ്? നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനാരിയോ ഉണ്ടാവാണ് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട്. 3, നിങ്ങൾ ജമീന്ദാരിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ജമീന്ദാരി സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്ത് താഴത്തേക്ക് ലെയേഴ്സിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? സബ് ജമീന്ദാരീസ് പോലെ ഇന്റർമീഡിയറീസ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമായിരുന്നു. സോ യു ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ദി ടോപ്പ് ലെയർ, മീൻസ് ദി ജമീന്ദാരിൽ നിന്ന് അത് എങ്ങോട്ട് പോയി? ഇന്റർമീഡിയറീസിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സിനാരിയോ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? ഇതിന്റെ അകത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ദി ബിഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം വാസ് ദിസ് ആക്ച്വലി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി വിൽ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്. അതായത് സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ലാൻഡ്. അത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക. അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്രിട്ടിക് ആണ്. സോ എന്ത് ചെയ്യുക? അത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആക്ച്വലി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി സ്റ്റേറ്റ് ടു ഡിസൈഡ്. Then we came on to tenancy reforms. അതായത് പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ലീസിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട. Now here you will remember 3 തരം സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഒന്ന് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് റെന്റ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു? റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സിനാരിയോ. അതായത് എക്സോർബന്റ് ആയിട്ടോ ആർബിട്രറി ആയിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? റെന്റ് ഇടാൻ പറ്റില്ല. The second one was with regarding to the ownership rights. ഓണർഷിപ്പ് റൈറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു? കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം ടെനന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എന്തായിരുന്നു? ക്ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓൾസോ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ടെന്യൂർ ഫോർ ദി ടെനൻസ്. സി, ഇത് മൂന്നും ആരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ്? ടെനൻസിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ്. സോ വാട്ട് വാസ് ദ ബെനിഫിറ്റ്? In a way some places എന്ത് കൂടി? ടെനൻസി കൂടി. അതുവഴി അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടി. But the biggest issue was the stat says that almost 25% ആയിരുന്നു ടെനൻസി റേറ്റ് എപ്പം? ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഇയർ 1947, which in 1972 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് എത്രയായി? 7%. So stat says that the tenancy reforms was not as ensured. എന്തായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല? നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. The third one was land ceiling. Now, with regard to land ceiling, നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? Now, the aim was to reduce the concentration. നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക. 70% of the land was concentrated with the certain class of people. ആ certain class of people നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആർഗ്യുമെന്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമുക്ക് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? 70% എന്നുള്ളത് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലാൻഡ്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ടിൽ 1972 നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ മേളിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഇടുമ്പോൾ മേളിലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണ്? അവർ പരസ്പരം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഒരു ഫാമിലിയിൽ എൻ്റെ മേളിലിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അനിയനും ചേട്ടനും കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ലാൻഡ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? നമ്മൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. Then in 1972 it was changed to the characteristic of a family. These are the top three അതായത് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ചിലുള്ള 3 റിഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? അബോളിഷൻ ഓഫ് ജമീന്ദാരി, ടെനൻസി റിഫോംസ് ആൻഡ് ദി ലാൻഡ് സീലിംഗ്. Now, we have talked about the top-down approaches. Now, over and above the top-down approach, we also had bottom-up approaches. Bottom-up approaches in the sense, movements like Bhudan and Gramdan, where people in the villages came together. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഉള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ലാൻഡ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി. അത് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ജനങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരു മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാണ്. As you all know, the name was ആചാര്യ വിനോബാ ഭാവെ. എന്ത് ഈ മൂവ്മെന്റ് സ്പിയർ ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ലിമിറ്റഡ് ലെവലിലെ ആൾക്കാരിലേക്ക് എന്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഈ പറയുന്ന കാര്യം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂദാൻ ആൻഡ് ദി ഗ്രാംദാൻ മൂവ്മെന്റ്. ഓൾസോ വി ഹാവ് സം അതർ വെറൈറ്റീസ്. നല്ല ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സിൽ പറയുന്ന 1-2 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം. ഓർഡിനറി മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ജനറലി കാണാറില്ല. വൺ വാസ് റിഫോം ഫ്രം അബവ് വിത്ത് മിലിറ്റന്റ് മൊബിലൈസേഷൻ. അതായത് ഒരേ സമയത്ത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ താഴെ തട്ടില് മിലിറ്റന്റ് നാഷണലിസോണ വരികയാണ്. അതായത് താഴെ തട്ടില് ജനങ്ങൾ ഇറങ്ങി നിരുന്ന് ലാൻഡ് പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതായത് മാസ് വയലൻസിലൂടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഉള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ലാൻഡ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതായത് ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ഡൂയിങ് എ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച്. അതിന്റെ കൂടെ ബോട്ടം അപ്പില് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? മിലിറ്റന്റ് നാഷണലിസം എന്ത് ചെയ്യാണ്? മിലിറ്റന്റ് മൊബിലൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നടക്കുകയാണ്. മിലിറ്റന്റ് മൊബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും താഴെ തട്ടിൽ ആംസ് എടുത്തുകൊണ്ട്
ലാൻഡ് ഉള്ളവരുടെ ലാൻഡ് തട്ടി ആരെടുക്കുകയാണ്, താഴെ തട്ടിലെടുക്കുകയാണ്. Such an incident actually happened in the Telangana. നമ്മൾ പേര് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, തെലങ്കാന മൂവ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആണ്. Similarly, reform from above combined with peasant mobilization means കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടോപ്പ് നിന്ന് താഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടോപ്പ് ഡൗൺ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പെസന്റ് മൊബൈലൈസ്, അതായത് റിഫോംസ് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ താഴെ തട്ടിൽ എംപവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരുടെ റൈറ്റ്സ് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് പെസന്റ് മൊബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതായിരുന്നു സത്യത്തിൽ എവിടെ സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ കാരണം, കേരളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും ഒക്കെ സക്സസ് ആവാനുള്ള ഒരു കാരണം. കേരളത്തിൽ മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് അതിന് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു നയമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ലാൻഡ് റിഫോംസ് നടപ്പാക്കണം എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ അകത്ത് ഓപ്പറേഷൻ കോൾഡ് ഓപ്പറേഷൻ ബർഗ. ബട്ട് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് വാസ്, തെലങ്കാന വെച്ചുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരുന്നു, ദിസ് വാസ് നോട്ട് മിലിറ്റന്റ് ഇൻ നേച്ചർ, കുറേയും കൂടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ദി അതർ വൺ വാസ് മിലിറ്റന്റ് നേച്ചർ. Now why did we take specific cases here? Please remember, you were asked in the mains exam, certain സ്റ്റേറ്റ്സിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സക്സസ് ആയെന്നുള്ളത്. അവിടെ നമുക്ക് പ്യൂർലി കേസ് സ്റ്റഡി പറയാൻ പറ്റണം. ഇപ്പൊ തെലങ്കാനയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സക്സസ് ആയത്, വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സക്സസ് ആയത്, കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സക്സസ് ആയത്, ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സക്സസ് ആയില്ല, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ബി നോയിങ് ദിസ്. സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദ ലാസ്റ്റ് ടു ഏതായിരുന്നു, ഒന്ന് നമ്മൾ ടോപ്പ് ഡൗൺ സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റിഫോംസ് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് താഴെ തട്ടിൽ മിലിറ്റന്റ് ആയിട്ട് ലാൻഡ് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സിനാരിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു, ടോപ്പ് ഡൗൺ വിത്ത് മിലിറ്റന്റ് മൊബിലൈസേഷൻ. സെക്കൻഡ് വൺ വാസ് ടോപ്പ് ഡൗൺ സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലാൻഡ് നിർമ്മാണം, ഒപ്പം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്തും കൂടെ ഉണ്ട്, താഴെ തട്ടിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, പെസന്റുകൾ എന്താവുന്നു, കുറെ കൂടെ റൈറ്റ്സ് ഓറിയന്റഡ് ആവുന്നു. അതുകൊണ്ട് പെസന്റ് മൊബിലൈസേഷൻ കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു. സോ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഓപ്പറേഷൻ ബർഗ ഇൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ എന്താണ്, അതായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു റിഫോം ആണ്. So with that we come to the end of the first phase 1 of the land reforms. Now let's summarize what's the phase 1 of the land reforms. Phase 1 of the land reforms, mainly you will remember the abolition of zamindari. In the abolition of zamindari നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്, ആ zamindar എന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആ zamindar ക്ലാസിനെ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, എടുത്തു കളയുക. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 2 crore ആൾക്കാർക്ക് ലാൻഡ് കിട്ടുന്നു. ആ ലാൻഡിൽ എന്ത് ബൂസ്റ്റ് ആവുന്നു, അഗ്രികൾച്ചർ ബൂസ്റ്റ് ആവുന്ന സിനാരിയോ ഉണ്ടാവുന്നു. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു, ദി ക്ലോസസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ കൾട്ടിവേഷൻ, അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബർഡൻ, അതുപോലെ ടോപ്പ് ആളെ റിമൂവ് ചെയ്താലും താഴെ ആരുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മെയിൻലി ദ സ്റ്റേറ്റ് വാസ് ലാൻഡ് വാസ് എ സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്ട്. Now when it comes to tenancy reforms, it was regarding the regulation, ownership and എന്താണ് the ownership and the last one is security of tenure. But the problem here was tenant oriented ആയിരുന്നു. tenant oriented ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, tenancy കുറച്ചൊക്കെ ബൂസ്റ്റ് ആവുന്നു. But the main problem was in effect എന്ത് കുറഞ്ഞു, tenancy rate കുറഞ്ഞു. Please remember the stat, 25% എന്ത് കുറച്ചു, 7% കുറഞ്ഞു. Land ceiling was ലാൻഡിന് ഒരാൾക്ക് എത്ര മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാം, ലാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. Initially it was on individual, then it was changed to the family. Now see, along with that we also see 2-3 differences. ഒന്ന് ടോട്ടലി ഒരു ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച്, അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഏത്, ഭൂദാൻ ആൻഡ് ഗ്രാംദാൻ മൂവ്മെന്റ്സ്. ഓക്കെ, ആചാര്യ വിനോബ ഭാവെയും, അതായത് ജനങ്ങൾ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരു ബോട്ടം അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് വരികയാണ്. Such approaches were actually seen in Andhra Pradesh, etc. States like Andhra Pradesh. Now and also along with that some variations പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മിലിറ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, താഴെ ലാൻഡ് പോയി പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ എവിടെ കണ്ടത്, തെലങ്കാനയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Along with that in Kerala, what do you see, there was a top down approach. Along with that the peasants also, the political parties also mobilized the peasants to ask for their rights. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ കേരളത്തിലും അതുപോലെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. With Kerala, West Bengal, the main point was operation West Bengal operation Barga. So this were the first phase of land reforms. So ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എവിടെയാണ്, നമ്മളെ ലാൻഡ് റിഫോംസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മളെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം JS കുമാരപ്പ കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞിരുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻസ് പ്രകാരം certain land reforms നമ്മൾ ആദ്യമേ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നടപ്പാക്കുന്നു. But just to recall, let's bring ourselves into the same page. നമ്മൾ എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, we started by discussing എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലാൻഡ് റിഫോംസിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. In that historical context we studied എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന
ബ്രിട്ടീഷ് അഗ്രേറിയൻ സിസ്റ്റംസിൽ റവന്യൂ ലാൻഡ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള പെർമനന്റ് സിസ്റ്റവും റിയോത്വാരി സിസ്റ്റവും മഹൽവാരി സിസ്റ്റത്തിന് ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചറിനെ എങ്ങനെ മാറ്റിമറിച്ചു എന്നുള്ളത്. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്, which are the land reforms. ആ ലാൻഡ് റിഫോംസ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് 4 ഫേസുകളായിട്ട് ഇതിനെ തിരിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. In the first phase we had the Zamindari Abolition Act, then the Tenancy Act and the last one was Land Sealing Act. Now ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് എന്ത് പോകുന്നത്, സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഓഫ് ദി ലാൻഡ് റിഫോംസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. Now let's just come once again. നോക്ക്, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസിന്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് എന്താണ്, എല്ലാവരിലേക്കും ലാൻഡ് എത്തി എന്നുള്ളത്. ബട്ട് ദ ബിഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം വാസ് ലാൻഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആയി. അത് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിലൂടെ പറഞ്ഞു. അതായത് 1 ഹെക്ടറിൽ താഴെയായി ഒരാളുടെ കയ്യിലുള്ള സിംഗിൾ ഹോൾഡിംഗ്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അഗ്രികൾച്ചർ വുഡ് ബി നോ മോർ എ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് എന്താവുന്നു, കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്പ്രെഡ് ആവുന്നു. അപ്പൊ ലോജിക്കലി അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്തായിരിക്കും, അടുത്ത സ്റ്റേജ് വുഡ് ബി ടു കൺസോളിഡേറ്റ് ദി ലാൻഡ്. അതായത് ഉള്ള ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് പാർസൽസിനെ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്താണ് എക്കണോമിക്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽ? അതായത് സ്കെയിൽ കൂടുമ്പോൾ, ബിസിനസ്സുകൾ വലുതാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വലുതാവുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, കുറയും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു ഫാർമറിന് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല, ഒരു ട്രാക്ടർ വാങ്ങിച്ചാൽ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പറ്റണമെന്നില്ല, അഗ്രികൾച്ചർ നടത്താൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ബട്ട് 10 ഫാർമേഴ്സിന്റെ ലാൻഡ് ഒന്നിച്ചുകൂടി ആ 10 ഫാർമേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ട്രാക്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ആസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് മാറ്റർ, ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിന്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് എന്താണ്, ലാൻഡ് കൺസോളിഡേഷൻ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു, ടു അവോയ്ഡ് ദി ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ്സ് ആൻഡ് thereby achieving the economics of scale. But the problem here was, the problem എന്താണ്, again ഫണ്ടമെന്റൽ റീസൺ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് തന്നെ, അതായത് ലാൻഡ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്ട്. ലാൻഡ് ബീങ് എ സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്ട്, അതാത് സ്റ്റേറ്റുകൾ പൊളിറ്റിക്കൽ വില്ലോടെ അത് നടപ്പാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ, ഗ്രൗണ്ടിൽ സംഭവിക്കുള്ളൂ. വാട്ട് ഹാപ്പൻ, പഞ്ചാബ് ഹരിയാന പോലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇത് കാര്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടപ്പാക്കുന്നു. പ്രോബബ്ലി ബിക്കോസ് അത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ സക്സസ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരുന്നു, മാൻഡേറ്ററി ആണ്. ബട്ട് ദിസ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദി അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ്. സോ there was a PYQ, നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടൊരു PYQ എന്താണ്, സം സ്റ്റേറ്റ്സിൽ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നടപ്പായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് പ്യൂർലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ വിൽ. ലാൻഡ് കൺസോൾട്ടേഷൻ ആര് ഏറ്റെടുത്തു, പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ഏറ്റെടുത്തു, അത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, നടന്നു. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല, അത് നടന്നില്ല. സോ ലാൻഡ് കൺസോൾട്ടേഷൻ വാസ് വൺ ഓഫ് ദി ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദി ഫേസ് 2. Now ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് എന്ത് വന്നത്, കോപ്പറേറ്റീവ് ഫാമിംഗ്. അതായത് ലാൻഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആയി, അപ്പൊ എന്തില്ല, പിന്നെ അതിൽ ചോദ്യമില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ആ ഫാർമേഴ്സിനെയൊക്കെ ഒത്തുകൂടി കൊണ്ടുകൊണ്ട് എന്ത് നടപ്പാക്കുക, സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുക, അവരുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫാമിംഗ് നടപ്പാക്കുക. സോ ആസ് എ ബോട്ടം അപ്പ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അവർ എന്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു, എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കോപ്പറേറ്റീവ് ഫാമിംഗ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നത്, അമൂല് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ പൊങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ കേസിൽ 80കളിൽ മിൽമ ഒക്കെ വളർന്നു വന്നത് ഏതിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ്, ഈ പറയുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് ഫാമിംഗ് എന്നുള്ള ആസ്പെക്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കയറി വരുന്നത്. ബട്ട് ഇവിടെയും പ്രോബ്ലം എന്താണ്, ഈ പറയുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ്സിലും ബ്യൂറോക്രസി വരും, റെഡ് ടേപ്പിസം വരും, ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ലാബർനെത്ത് വരും. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇതും പ്രോപ്പർലി എന്ത് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സിനാരിയോ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ സോ ഇഫ് യു ആർ ആസ്ക്ഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഓഫ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് ചോദിച്ചാൽ, ആ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഉണ്ടായി എല്ലാവർക്കും ലാൻഡ് പാർസൽസ് കിട്ടി. പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്, ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിൽ കുറച്ച് ലാൻഡ് കിട്ടിയാൽ എന്താണ്, അവരവർ അതിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള തോട്ട് പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, ഫസ്റ്റ് ഫേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഫേസിന്റെ റിസൾട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി, ഈ അങ്ങനെയല്ല. കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിൽ ലാൻഡ് കിട്ടിയാൽ അത് വയബിൾ ആയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ലാൻഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലാൻഡ് കൺസോൾട്ടേഷനും കോപ്പറേറ്റീവ് ഫാമിംഗ്. വൺ, ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച്. വൈ ഇസ് എ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച്? ബിക്കോസ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ്. സെക്കൻഡ്, ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച്. വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഫാമേഴ്സ് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് a bottom up approach. So this is actually the second phase of land reforms. Just to recall, ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത്, we saw the British policies. എന്തൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് പോളിസീസ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ലാൻഡ് റിഫോംസിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. Now along with the historical reasons, second നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, certain arguments. One being the sociological argument. എന്താണ് sociological argument? Sociological argument means when the independent India was formed, നമ്മൾ ഏതിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, we were found on the founding principles of equity.
അങ്ങനെ ഇക്വിറ്റി പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരിക്കലും വി ലേൺ ദി സ്റ്റാറ്റ് 70% ലാൻഡ് കുറച്ച് ആൾക്കാരിൽ മാത്രം ഒതുക്കി വെക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ സോഷ്യോളജിക്കലി നമ്മൾ എന്താ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാണ്? ദിസ് വാസ് എ ഡെഫിനറ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു? ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. Third one was a constitutional argument. What was the constitutional argument? Constitutional argument was Article 39BC said for the concentration of wealth നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, means of production നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, allow ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So even though it's DPSP, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, അത് എന്തല്ല ജസ്റ്റിസബിൾ അല്ല എന്നൊക്കെ പറയാം. ബട്ട് DPSP the constitutional vision എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ concentration of wealth allow ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. So to uphold the constitutional values നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ലാൻഡ് റിഫോംസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Fourth was the economic argument. എന്തായിരുന്നു എക്കണോമിക് ആർഗ്യുമെന്റ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അഗ്രികൾച്ചർ വരാതിരുന്നത്? കാരണം അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ കയ്യിൽ എന്തില്ല, ലാൻഡ് ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിച്ചു? ലാൻഡ് അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തു. പരിധി വരെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് എൻ എഫക്ട് അത് എന്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്തു? ലാൻഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്തു. ഒബ്വിയസ്ലി ഫിഫ്ത് വൺ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറയാം? സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ്, പോവർട്ടി ഇറാഡിക്കേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ അകത്ത് പറയാം. സോ ഇഫ് UPSC question arises, what led to land reforms? You will give 5-6 such arguments. Then the second part നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോയി? എന്തായിരുന്നു? Phases of land reforms. First phase was regarding the abolition of zamindari, അതുപോലെ തന്നെ tenancy rights. Third, land ceiling. Abolition of zamindari എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടോപ്പ് ലെയറിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ആ ജമീന്ദാർസിനെ നമ്മൾ പിടിച്ച് മാറ്റി. എങ്ങനെ? അവർക്ക് കയ്യിലുള്ള ലാൻഡിന് നമ്മൾ ആരാണോ ലാൻഡിൽ പണിയെടുക്കുന്നത് ലാൻഡ് ടു ടില്ലർ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താക്കി? നടപ്പാക്കി. സോ അബോളിഷൻ ഓഫ് ജമീന്ദാരി. സെക്കൻഡ്, ആരൊക്കെയാണോ പാട്ടത്തിന് ലാൻഡ് എടുത്തത് ആ ലാൻഡ് എടുത്തവരുടെ ടെന്യൂറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു. സോ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ടെന്യൂർ. തേർഡ് വൺ വാസ് ലാൻഡ് സീലിംഗ്. എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം എടുത്ത ലാൻഡിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ലിമിറ്റ് വെക്കുന്നു. അത് ഏതിന്റെ ബേസിസിൽ ലിമിറ്റ് വെക്കുന്നു? ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ആരുടെ ഇതിലാ വെച്ചത്? നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനാണ് വെച്ചത്. അപ്പൊ അവർ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വിടുമായിരുന്നു. ദെൻ വി ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ടു എ ഫാമിലി ലാൻഡ് സീലിംഗ്. ഓരോ ഫാമിലിക്കും ഇത്രയും ലാൻഡ് ആണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന്റെ ഒരു എൻഡ് റിസൾട്ട് എന്തായി? ഇതിന്റെ ഒരു എൻഡ് റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് ലാൻഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ. ഈ ലാൻഡ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷനെ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ലാൻഡ് കൺസോളിഡേഷൻ ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് farming. This is the flow in which the land reforms was held in India. Now, further. Now, phase 3 of the land reforms. Phase 3 of the land reforms were mostly in the sphere of environment and ecology. Okay? കാരണം അതായത് മോശപ്പെട്ട് ഡിഗ്രേഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ലാൻഡിനെ എൻവിറോൺമെന്റലി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ എയിം. അപ്പൊ സോയിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ഫേസ് 3 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഡ്രോട്ട് ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം, ഡെസേർട്ട് ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഫേസ് 3 ഫേസ് 4 നമ്മൾ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നോട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ബട്ട് എങ്ങാനും ട്രേസ് ദി എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലാൻഡ് റിഫോംസ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ബി റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ഫേസ് 3 ആൻഡ് ഫേസ് 4. എല്ലാ ലിറ്ററേച്ചറിലും ഇത് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ബട്ട് സർട്ടൻ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് ഗീവ് ദിസ് ഫേസ് ആൾസോ എന്താണ് ഒരു തേർഡ് ഫേസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നൗ ദ ഫോർത്ത് ഫേസ് വുഡ് ബി നൗ ആഫ്റ്റർ ദി ഫോർത്ത് ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1991 ശേഷം 1991 ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മുടെ LPG റിഫോംസ് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നോ മോർ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ഓവർ ഹെഡ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഫോർ ദി ഹോൾ സൊസൈറ്റി. ഇല്ല, അവരെന്താ ചെയ്യാണ്? ഇനി ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ്. സോ ടു ഡെവലപ്പ് ബെറ്റർ ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് എന്നുള്ളൊരു റോളിലേക്ക് ആര് പോവുകയാണ്? നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഫോർത്ത് ഫേസിൽ വി ആർ മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് എ phase of land administration and modernization of land records. Fine, ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഫോഴ്സ്. ബട്ട് ബിഫോർ വി ഗോ ടു ദി ഫേസ് 4, നമ്മൾ ഈ ഫേസ് 4ലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് റിഫോംസ്. നൗ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് യു നീഡ് നോട്ട് സ്റ്റഡി ഇൻ ദിസ് ഫോർമാറ്റ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇടാം? ആ ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഓരോന്നോരോന്ന് ഓർത്താൽ മതി. സോ ഫസ്റ്റ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് എന്താണ്? അബോളിഷൻ ഓഫ് ജമീന്ദാരി. എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്? ഓൾമോസ്റ്റ് 2 crore ഫാമേഴ്സിന് എന്ത് കിട്ടി? സ്വന്തമായി ലാൻഡ് കിട്ടി അല്ലേ? ടെനൻസിന് എന്ത് കിട്ടി? ലാൻഡ് കിട്ടി. അതുവഴി അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്? കൂട്ടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ടെനൻസി റൈറ്റ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ്? നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ടെനർ കിട്ടി 10 years. അതുപോലെ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് റെന്റ് ഉണ്ടായി. ലാൻഡ് സീലിംഗിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി പറയാൻ പറ്റുന്നത് 70% ഓഫ് ദി ലാൻഡ് എന്തായി? റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയി എന്ന് പറയാം.
though there were problems, I understand, but നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പറയാൻ പറ്റും. ലാൻഡ് കൺസോൾട്ടേഷൻ വാസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദി ടൈംസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ. സോ ഈവൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം, പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാം, ബട്ട് ബെറ്റർ ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് എന്താണ്, ഗോ ബൈ ദി ലാൻഡ് റിഫോംസ്. സോ സിംപ്ലി 7-8 പോയിന്റ്സ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആ ലാൻഡ് റിഫോംസ് എല്ലാം ആലോചിച്ചാൽ മതി. വൺ ഏതാണ്, ഫസ്റ്റ് ലാൻഡ് റിഫോം വുഡ് ബി ദി അബോളിഷൻ ഓഫ് zamindari. Second, tenancy reforms. Third, land ceiling. Fourth, the land consolidation. Five would be cooperative farming. Sixth point would be the drought area development program അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് environmental conservation ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. So that's also part of the ഏതാണ് land reforms. So simply ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും ബെനിഫിറ്റ് എടുത്താൽ തന്നെ എന്തായി, നമുക്ക് 6 or 7 പോയിന്റ്സ് ആയി. So I strongly suggest thinking in that framework എന്താണ്, directly go by the benefits of each and we have discussed it separately. Now what are the issues? Now with regard to the issues, the same framework വീണ്ടും വർക്ക് ആവും. ഏതാണ്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ആലോചിക്കാണ്, abolition of zamindari. Abolition of zamindari. So abolition of zamindariയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നെഗറ്റീവ് എന്തായിരുന്നു, they were loose hands ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്, പേഴ്സണൽ കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജമീന്ദാറിന് അത് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു, അത് ഉപയോഗിക്കുക, അത് മാറ്റി വെക്കായിരുന്നു. കാരണം അത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള എക്സെപ്ഷൻസ്, ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല വി ലേൺ ഓൾമോസ്റ്റ് 600 crores ആണ് എന്ത് സ്റ്റേറ്റ് എക്സ്ചക്കറിന് പ്രിമിറ്റീവ് ഫേസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പോകുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി ബിഗ് ലോസ് ടു ദി എക്സ്ചക്കർ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, മിയർലി കോമ്പൻസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദാറ്റ് വർ എ പ്രോബ്ലം റിഗാർഡിംഗ് ടു abolition of zamindari. Now tenancy of, remember the tenancy part, we said that ഈ പറയുന്ന ടെനൻസ് ലാൻഡ് കൊടുക്കാതാവുന്ന ഒരു സിനാരിയോ ഉണ്ടായി. കാരണം അവർക്ക് പേടിയായി, കാരണം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലാൻഡ് പോകുന്നു, കാരണം റെഗുലറൈസേഷൻ വന്നിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ലാൻഡ് പോകുന്നുള്ളൊരു പേടി എന്ത് ചെയ്തു, കാര്യമായിട്ട് അവർ വന്നു. അത് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റ് വെച്ചും കൂടി പറയാം. അതായത് 22% ഉണ്ടായിരുന്ന ടെനൻസി എത്രയിലേക്ക് കുറഞ്ഞു, 7% കുറയുന്ന സിനാരിയോ ഉണ്ടായി. Now what about land ceiling? ലാൻഡ് സീലിംഗിൽ ഇനീഷ്യലി അവർ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ മേളിലായതുകൊണ്ട് ബിനാമി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വഴി അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അത് എവേഡ് ചെയ്തു. സോ പ്രോപ്പർലി ലാൻഡ് സീലിംഗ് നടന്നെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രം 1972 ഫാമിലി ആയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നടന്നാണ്. പിന്നെ there were a lot of exceptions, plantations, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് ന്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് എക്സെപ്ഷൻസും കൂടെ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ലാൻഡ് സീലിംഗും എന്താണ് ഒരു പരിധി വരെ എന്താണ് നമുക്ക് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നടപ്പാക്കില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. Now we also talked about land consolidation. ലാൻഡ് കൺസോൾട്ടേഷൻ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്തായിരുന്നു, എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും നടപ്പാക്കിയില്ല. ഉള്ളി പഞ്ചാബ് ആൻഡ് ഹരിയാന പോലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്തോളൂ, അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തോളൂ, നടപ്പാക്കുന്ന സിനാരിയോ ഉണ്ടായുള്ളൂ. കോപ്പറേറ്റീവ് ഫാമിംഗിന്റെ കേസിൽ ബ്യൂറോക്രസി, ആ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലാബറിനത്ത് എന്ത് വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ടേപ്പിസം എന്ത് വരുന്നു, കോപ്പറേറ്റീവ്സിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ യു കുഡ് പ്രോബബ്ലി യൂസ് ദിസ് ഫ്രെയിംവർക്ക് എനിവേർ. ആ ലാൻഡ് റിഫോംസ് വഴി അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും അതിന്റെ ഇഷ്യൂസും അല്ല. ബട്ട് above that you also think about the constitutional conflict, and this is very important. നമുക്കറിയാം ഈ ലാൻഡ് റിഫോംസ് മൂലമാണ് എന്തിലേക്ക് പോകുന്നത്, 9th ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷെഡ്യൂൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻഡ്മെന്റ് ആക്ട് ആർട്ടിക്കിൾ 31B. Now you just note ആർട്ടിക്കിൾ 31B 9th ഷെഡ്യൂൾ വരുന്നത്. അതായത് you could add any act with the 9th schedule and it was beyond the judicial review, not according to the latest IR Coilo case വഴി എന്താണ് അത് struck down ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. But this was a main premise for a constitutional conflict between ആര് തമ്മിൽ, the judiciary and the parliament. It decided the legal landscape for the next 20 years from the independent India, next 20 to 30 years. ഇത് സെറ്റിൽ ആവാൻ പിന്നീട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സോ ഇറ്റ് ലെഡ് ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സ്. ദാറ്റ്സ് വൺ പോയിന്റ് ദാറ്റ് യു വിൽ റിമെമ്പർ. നൗ പൊളിറ്റിക്കൽ വിൽ, പോളിസി ലൂപ്പ് ഹോൾസ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡെൽറ്റ് ഫ്രം ഏതാണ് ദി ഫ്രെയിംവർക്ക് ഇറ്റ്സെൽഫ്. നൗ this is one point I actually read അല്ല കാണുകയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ വല്ലാത്തൊരു കഥ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീരീസ് ഉണ്ട് about the Kerala land reforms. In that ബാബു രാമേന്ദ്രൻ is actually explaining എന്താണ് ഈ ലാൻഡ് റിഫോംസ് കാരണം ആർക്കാണ് തീരെ ഗുണം കിട്ടാതിരുന്നത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം കിട്ടാതിരുന്നത് ഏറ്റവും വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ്ലെസ് ലേബേഴ്സിനൊക്കെയാണ്.
ഓക്കെ, അതായത് അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ സിനാരിയോയിൽ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് കിട്ടിയില്ല, ഒരു തരത്തിലുള്ള ബെനിഫിറ്റും എന്ത് ചെയ്തില്ല, അഗ്രികൾച്ചർ മൂലം കിട്ടിയില്ല. ഇടത്തരം ഉണ്ടായിരുന്ന ഫാമേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്തു, കുറെ ലാൻഡ് കിട്ടൂ, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു. അത് തന്നെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസിൽ അവസാനം പറയാം. ഓക്കെ, ലാൻഡ് റിഫോംസിന്റെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാൻഡ് റിഫോംസ് എല്ലാ തലത്തിലും നടന്നില്ല. അപ് ഡൗൺ സ്ട്രാറ്റയിൽ എന്ത് ചെയ്തില്ല, നടന്നില്ല. ഒരു മിഡിൽ സ്ട്രാറ്റയ്ക്ക് എന്ത് കിട്ടിയ, അതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടി നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് വൺ പോയിന്റ് യു ക്യാൻ സേ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ചെയ്തില്ല, ഇതില്ല. another critic was ഈ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ലാൻഡ് പുവർ ഇൻ ക്വാളിറ്റി ആയിരുന്നു, എഫക്റ്റീവ്ലി അൺകൾട്ടിവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡ് ആയിരുന്നു. നൗ another just other points are just very clear. First, land reforms in the ഭാഗമായിട്ട് land. One important stat you will note down here is average land holding എത്രയായി മാറി, 0.7 for hectare ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. That's very important. Two facts. ഒന്ന്, small and marginal farmers is just 86.2%. Second, average land holding 0.74. This is a very important stat. Please note that. ഏതൊരു ആർട്ടിക്കിളിലാണെങ്കിലും ഇനി അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇത് ആൻസേഴ്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത് രണ്ടും കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ സ്മോൾ ആൻഡ് മാർജിനൽ ഫാമേഴ്സ് is 86.2 and average land holding 0.74. And the critical analysis എന്താണ്? Critical analysis is that land reforms were done in India. Yes, like all the other countries done it. But did we actually achieve the 100% intended constitutional goal? No. Because why? അത് എത്തേണ്ടത് താഴെ തട്ടിലേക്കായിരുന്നു, അത് എത്തിയില്ല. പകരം ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ്സിന് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഡ് സ്ട്രാറ്റ ക്ലാസ്സിന് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, അച്ചീവ്. അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഒരു അവസാനം ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെ എത്തി, നമ്മളിപ്പോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് എന്താണ്, ലാൻഡ് റിഫോംസിന്റെ 3 ഫേസുകളും അതിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ്. From this we are going to our next part. It is a relatively easy part. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ലാൻഡ് റിഫോംസ് 2.2 ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? We have our land reforms in the അന്നത്തെ ലാൻഡ് റിഫോംസിന്റെ ഒരു ഐഡിയയിൽ ആയിരിക്കരുത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ലാൻഡ് റിഫോംസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ റോളും മാറി, സ്റ്റേറ്റിന് ലാൻഡ് റിഫോംസ് ചെയ്യേണ്ട റോളും മാറിയിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് വുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ലാൻഡ് റിഫോംസ് 2.2? നോ, 1, you will keep this in mind. അന്നത്തെ പോലെ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇനി ആ റോൾ അല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ അത് ആ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റിക് പാറ്റേണിലല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പോകുന്നത്. ഒരു നിയോ ലിബറൽ തലത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സോ സ്റ്റേറ്റ് വുഡ് ആക്ട് ആസ് എ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഫോർ ദി പ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് ദി ലാൻഡ്. അതിനാദ്യം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, ലാൻഡ് ബാങ്കുകൾ വേണം. ഓക്കെ, എന്താണ് ഒരു ലാൻഡ് ബാങ്ക്? ഈ അബാൻഡൻഡ് ആയിട്ടല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ്സിനെ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ. അതിന് ടെക്നിക്കൽ ടേം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ലാൻഡ് യൂസ് എഫിഷ്യൻസി. ഫൈൻ, അത് വേറൊരു കാരണം കൊണ്ടാണ്. ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ലാൻഡ് ഉണ്ട്? 2.4% ഓഫ് ദി വേൾഡ്സ് ലാൻഡ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ പോപ്പുലേഷൻ നോക്കുക 17 to 18%. സോ വി ആർ എ ലാൻഡ് സ്കേർസ് കൺട്രി. സോ എന്ത് സംഭവം, എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഉള്ള ലാൻഡിന്റെ ലാൻഡ് യൂസ് എഫിഷ്യൻസിനെ, ഓർ യു കുഡ് പ്രോബ്ലി LUE ലാൻഡ് യൂസ് എഫിഷ്യൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റണം. ഫോർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ യൂസ് ലാൻഡ് ബാങ്ക്സ്. ഫൈൻ. നൗ another scheme is സ്വമിത്വ സ്കീം. ഇതിന് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, ഫാസ്റ്റൻ ചെയ്യണം. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് സ്കീം? ഇറ്റ്സ് എ സ്കീം ബൈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് രാജ്. It's actually for the drone survey to measure and map residential land in villages with property cards to owners. അതായത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിർത്തികൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ലാൻഡ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മാപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി, ഒരു ലാൻഡ് ബാങ്ക് നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി എന്ത് വേണം, സ്വമിത്വ സ്കീം വേണം അല്ലേ? കാരണം ലാൻഡ് ബാങ്ക് ഏത് ലാൻഡിനെയാണ് അലോട്ട് ചെയ്യുക, വളരെ സർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി കാർഡുള്ള ഒരു ലാൻഡ്. സോ യു വിൽ ഫാസ്റ്റൻ ദി സ്വമിത്വ സ്കീം. Now, സ്വമിത്വ സ്കീം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സർവേ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സ്. ഇന്നും നമ്മൾ പല ഓഫീസുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ലാൻഡ് റെക്കോർഡ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ വയലൊക്കെ മാറ്റുന്ന, അതായത് നമ്മൾ തണ്ണീർ തടാകങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ തരം മാറ്റുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസിലും ഇതിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ് ലാൻഡ് ഉള്ളത്, റിട്ടൺ ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ? ആധാരങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, റിട്ടൺ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത്. വെൻ വിൽ ദിസ് ഓൾ ബി ഡിജിറ്റലൈസ്? കാരണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതേ ഡാറ്റ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജിയോ മാപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി അല്ലേ? സോ even today many of the land are not digitalized. We are talking about 100% digitalization. So go forward with the digitalization of land reforms. So just remember, ഇനിയുള്ള ലാൻഡ് റിഫോംസിൽ എന്തൊക്കെ കോമ്പോണൻസ് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ
ലാൻഡ് ബാങ്കുകൾ വേണം പ്രോപ്പർ ലാൻഡ് യൂസ് എഫിഷ്യൻസി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, സർവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബൂസ്റ്റ് ദി സ്വമിത്വ സ്കീം. നൗ ആഫ്റ്റർ സർവേയിങ് properly digitize the land records through a computer system. Now this is one important act and could be asked. Model Agricultural Land Leasing Act. Now this has been developed in the കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ടെനൻസി റിഫോംസിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ടെനൻസി നിയമങ്ങൾ അന്ന് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു, ഒരുപാട് ടെനൻസി താഴത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. ആൻഡ് ടെനൻസി ഈസ് വൺ ഫോം ഇൻ വിച്ച് അഗ്രികൾച്ചർ ക്യാൻ ബി ബൂസ്റ്റഡ്. സോ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് the government comes up with a model agricultural land leasing act. First of all, why model? Simple answer is it's actually a state subject. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഇതിൽ കയറി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എൻക്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദ സെന്റർ ഇസ് ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് എന്താണ്, വിൽ ഗിവ് എ മോഡൽ ലോ. ആ മോഡൽ ലോയിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ വാട്ട് എവർ യു ക്യാൻ കം അപ്പ്, വാട്ട് എവർ പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ഒരു നിയമം എന്ത് ചെയ്യുക, അത് നടപ്പാക്കുക. സോ ഇറ്റ്സ് എ മോഡൽ ലാൻഡ് ലീസിംഗ് ആക്ട്. നൗ what is it saying? നോക്ക്, ഫാമേഴ്സിന് കൂടുതൽ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു, സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ടെനർ കൊടുക്കുന്നു, ഒരു അഗ്രിമെന്റ് വേണമെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിനും അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ്, ഒരു ലീഗലൈസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ ടെനൻസി റിഫോംസിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്, സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് ട്രിബ്യൂണൽ ഫോർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. Now, എന്നിരുന്നാലും ഈ മോഡൽ ലാൻഡ് ലീസിംഗ് ആക്ടിന്റെയും എന്തുണ്ട്, കുറെ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ചലഞ്ചസ് എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ചലഞ്ച് എന്താണ്, സ്റ്റേറ്റുകൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം, പൊളിറ്റിക്കലി ഏറ്റെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, ബില്ലോടെ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നടപ്പാക്കണം. സെക്കൻഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രോബ്ലം, സ്റ്റിൽ ഡോണ്ട് ഹാവ് ലാൻഡ് റിഫോംസ്. സോ യു ഡോണ്ട് സ്റ്റിൽ ഡോണ്ട് ഹാവ് ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സ്. ഇപ്പൊ ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ടെന്യൂർ ഉറപ്പുവരുത്തും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഫാമേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള, നിങ്ങളൊരു ലീഗൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി ശരി, പക്ഷെ അതിന് എന്താദ്യം വേണം, ഒരു ടാമ്പർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് റെക്കോർഡ് സിസ്റ്റം വേണം. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏർലി എന്ത് പറഞ്ഞു, ലാൻഡ് ബാങ്കുകൾ വേണം, സ്വമിത്വ സ്കീം നടപ്പാക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ്, ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് വേണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നൗ സർട്ടൻ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് യു വിൽ ഓൾസോ റിമെമ്പർ ഇൻ ദിസ്. ഓക്കെ, നൗ ഈ പറയുന്ന മോഡൽ ലാൻഡ് ലീസിംഗ് ആക്ടിൽ സട്ടിലായിട്ട് അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ലീസിന് എടുക്കുന്ന ലാൻഡ് അലൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിനും കൂടെ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നൗ മെനി ഓഫ് ദി ക്രിറ്റിക്സ് ആക്ച്വലി സേ ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ അലൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിനും കൂടെ കൂടി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പലപ്പോഴും എന്ത് ചാൻസ് ഉണ്ട്, അഗ്രികൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡ് എടുത്തിട്ട് വേറൊരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഫൈൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ ജെന്യുവൻ ക്രിറ്റിക്. സോ സംടൈംസ് ലീസിംഗ് ഓഫ് ഫോർ നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസസ് എന്ത് സംഭവിക്കാം, ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിനെ ബാധിക്കാം. ഇനി റെന്റ് എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതിനെ സ്പെസിഫൈ ഒന്നും ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. നൗ ഇത് അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ സംഭവിക്കാം. നൗ ആരാണ് ഒരു ആരാണ് എടുക്കുന്നത്, ലീസിന് എടുക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതും ഡിഫൈൻഡ് അല്ല. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വലിയ വലിയ കോർപ്പറേറ്റ്സിന് എന്തെടുക്കാം, ലാൻഡുകൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നവും എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനിരിക്കാം. ഇത് വെരി ടെക്നിക്കൽ, നിർബന്ധമില്ല അറിയണം എന്നുള്ളത്. ബട്ട് ടെനൻസി നമുക്ക് പ്രോപ്പറായി കേരളത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ എവറി സ്റ്റേറ്റ് പ്ലീസ് ഗോ ഫോർവേഡ് വിത്ത് മോഡൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ലീസിംഗ് ആക്ട്. Now the next topic is right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act. Now you might be puzzled right now. See, ഇതൊരു പാർലമെന്ററി ആക്ട് ആണ്, എന്നാ എന്തല്ല ലാൻഡ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അല്ലേ, നമുക്ക് ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ഒരു കോൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ വന്ന ടോപ്പിക് ആണ്. ലാൻഡ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്ട്, ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ കംസ് അണ്ടർ ദി കോൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്. നൗ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോ വരാൻ കാരണം ഉണ്ടായെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ലോയുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയ ദാറ്റ് വുഡ് ബി വെരി ക്ലിയർ. ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ലോ വാസ് ഇൻ 1894. Okay, and the law itself was called as Land Acquisition Act. Now what's the difference between this? ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആക്ടും ഈ പറയുന്ന സാധനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ നോക്കിയേ. റൈറ്റ് ടു ഫെയർ കോമ്പൻസേഷൻ, ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ, എന്തും കൂടെയാണ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റീസെറ്റിൽമെന്റ്. മീൻസ് ദിസ് ആക്ട് ഇസ് മോർ ഹ്യൂമെയിൻ ഇൻ നേച്ചർ. നിങ്ങൾ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ നടത്തുക മാത്രമല്ല, എവിടെ നിന്നാണോ അക്വിസിഷൻ നടത്തിയത് ആ അക്വിസിഷൻ നടത്തിയ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവരെ റീസെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു. So this act created a lot of problems. Why? Similarly evicting people. അവരവരുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന്, അവർ ജനിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലത്ത്, അവരെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, അവരുടെ സ്വത്തുണ്ട വകകൾ ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ നടത്തുകയാണ്. Without much monetary compensation, without much. But
the new act is a more humane act providing for rehabilitation and resettlement. Fine, and that's the key provision. Rehabilitation, resettlement എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, mandate. Second is the provision of a social impact assessment survey. അതായത് ഈ ഒരു ലാൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെ ഇമ്പാക്ട്സ് വരാം എന്നുള്ള SIA സ്റ്റഡി ആദ്യമേ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നടപ്പാക്കുന്നത്. നമുക്ക് എൻവിറോൺമെന്റിൽ പഠിക്കുന്ന പോലെ EIA, environmental impact assessment പോലെ what can be the social impact assessment എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Now what is the compensation? That's also statutorily mentioned. That's the biggest point. എന്താണ്, in the rural areas it could be up to 4 times and in the rural urban areas it could be up to 2 times. So that's something that you just require for the prelims perspective, but still നിയമത്തിന്റെ ഒരു പ്ലസ് എന്താണ്, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറിലി തന്നെ അത് മാൻഡേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. കാരണം എന്താണ്, ഒരാൾക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനാരിയോ ഉണ്ടാവും. ദ ഫോർത്ത് വൺ ഇസ്, നൗ വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, ലാൻഡ് ഇങ്ങനെ എന്ത് അക്വിസിഷൻ നടത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്താണ്, യു റിക്വയർ ദി കോൺസെന്റ്. എത്ര പേരുടെ, 80% ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൈവറ്റ്, 70% ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഏതാണ്, PPP. Need not know a lot of percentages etc. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് ഒന്ന് എക്സാക്ട്ലി മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നല്ലതാണ്. ബിക്കോസ് വൈ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആക്ട് എന്ന രീതിയിൽ PYQ ചോദിച്ചത്. സോ ഇൻ ദിസ് ദി സ്പെസിഫിക് നോളജ് വുഡ് എയ്ഡ് യു. ഓക്കെ, സോ consent requirements, 80% of the affected families for private projects and 70% for PPP. And the last point is exemptions. ഗവൺമെന്റിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ഈ നിയമങ്ങൾ എന്തല്ല ബാധകമേ അല്ല എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ്, പറഞ്ഞു പോവാണ്. സോ ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ വാട്ട് ആർ ദി ആക്ട് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ആ പേരിൽ നിന്ന് എത്തിക്കാം, ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ മാത്രമല്ല, റീഹാബിലിറ്റേഷൻ, റീസെറ്റിൽമെന്റ്, ഇറ്റ്സ് മോർ ഹ്യൂമെയിൻ ഇൻ നേച്ചർ. ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ്, സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, മാൻഡേറ്റ് ചെയ്യാണ്. മാൻഡേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നമ്മൾ ലാൻഡ് എടുത്തിട്ട് പോലെ എന്തൊക്കെ ഇമ്പാക്ട്സ് ഉണ്ടാവാന്നുള്ള സ്റ്റഡി നമ്മൾ നടത്തുക. ഇനി ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 70% and 80% അത് റെസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോജക്ട്സ്, PPP പ്രോജക്ട്സിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, അലൗ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. നൗ ഹ്യൂമെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണം, into 2 into 4 times ഒക്കെ. റൂറൽ ഏരിയസ് ആണെങ്കിൽ into 4, urban areas into 2 times. ബട്ട് there have been exceptions for എന്താണ്, നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ വരുന്ന റെയിൽവേ SECസിനൊക്കെ എന്തുണ്ട്, എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നൗ all that grass is not green, there are certain problems. What നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു, സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ആസ് ഓൾവേസ് സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും a lot of people would have എന്തുണ്ടാവും, അവർക്ക് അതിനോട് എതിർപ്പുണ്ടാവും. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ആ എതിർപ്പുകൾ കേസുകളായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ ഡിലേസ് നമുക്കറിയാം. ആ ജുഡീഷ്യൽ ഡിലേസ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രോജക്ട് എക്സിക്യൂഷൻ എന്താവും, ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവും. ഇൻ എ വേ ദി സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് ലീഡിങ് ടു ഡിലേസ് ഇൻ ദി പ്രോജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ. സെക്കൻഡ്, നിങ്ങൾ പബ്ലിക് സെക്ടറിന്റെ പ്രോജക്ട്സ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും, റെയിൽവേ ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. പ്രൈവറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ കൺസെന്റ് വേണമെന്ന് പറയുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസിയേഷൻ. അതിന് ഡിഫറൻസിയേഷന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്, ആർട്ടിക്കിൾ 14 എന്താണ് പറയുന്നത്, there should be a rational, there should be a intelligible differentia. ഇത് പബ്ലിക് ആയതുകൊണ്ട് കൺസെന്റ് വേണ്ട എന്നും പ്രൈവറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് 80% കണ്ടന്റ് വേണമെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഇന്റലിജിബിൾ ഡിഫറൻഷ്യ ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് കുഡ് ബി എ കോസ് ഓഫ് കൺസേൺ. തേർഡ്, ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്. കാരണം എന്താണ്, ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനം ഇവിടെ വന്ന് ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ 80% ഇത് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യണം, കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദിസ് കുഡ് അഫക്ട് ദി ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്. നൗ ലാൻഡ് ഉള്ള ആളെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, നമ്മൾ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. വാട്ട് ഇഫ് ആ ലാൻഡിലകത്ത് ഒരുപാട് ഫാം ലേബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർക്ക് സ്വന്തമായി ലാൻഡ് ഇല്ല, പക്ഷെ അവരുടെ ഉപജീവനം എങ്ങനെയായിരുന്നു, ആ ലാൻഡിനെ അനുബന്ധിച്ചിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ലാൻഡിനെ അനുബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഉപജീവനം നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ആ ലാൻഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ അവരുടെ ഉപജീവനവും പോയി. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ഫാം ലേബേഴ്സ്? 2014 ഒരു ഓർഡിനൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് ദാറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ. നൗ ലാസ്റ്റ് വൺ വാസ് 70-80%. മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഒരുപാട് കേസുകളിൽ എന്താണ്, ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടാവും, അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ദിസ് ആക്ട് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യു വിൽ ലേൺ ദ കീ പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് റിമെമ്പർ ദി ഇഷ്യൂസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ഡയറക്ട്ലി ആസ്ക്ഡ് ഫോർ UPSC. Now remember, just to recall, Land Acquisition and Rehabilitation Resettlement Act. You understand that this is a humane act. അതായത് പണ്ട് അക്വിസിഷൻ ചെയ്ത് വഴിയിൽ ഇറക്കി വിട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാണ്. കോമ്പൻസേറ്റ് മാത്രമല്ല, ഒരു ഡ്യൂ പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇത് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാണ്. Please remember the provisions and the issues related to land reforms in the Land Acquisition Act. So if you are just to recall, നമ്മൾ ലാൻഡ് റിഫോംസ് 2.0 നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ലാൻഡ് ബാങ്കുകൾ വേണം,
സ്വമിത്വ സ്കീം വേണം, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് വേണം, നമ്മൾ മോഡൽ ലാൻഡ് ലീസിംഗ് ആക്ട് പറഞ്ഞു, അഞ്ചാമതായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ വി സെഡ് ദി LAR ആക്ട് നമ്മൾ ലെറ്റർ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം, നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. വൺ ഓഫ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് റിഫോം ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്പെക്ടഡ് നിയർലി ഇൻ ദ UPSC ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്, ലാൻഡ് ടൈറ്റിലിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. യു റിമെമ്പർ ലാൻഡ് ടൈറ്റിലിംഗ് ഓർ ടു ബി സ്പെസിഫിക് conclusive land titling. Okay, this is pretty much technical, we'll understand slowly. Now we currently follow a system called as presumptive land titling. From presumptive land titling നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം, conclusive land titling-ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം. Okay, now we'll understand. പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാറ് ഒരു ആധാരം നമ്മുടെ ലാൻഡിന് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആ ലാൻഡ് നമ്മുടെയാണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കൺക്ലൂസീവായിട്ട് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് മാത്രമാണ്, ഒരു ഡീഡാണ്, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഇന്ന ആൾ കൈമാറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എന്താണ് ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും, നമ്മൾ ആധാരം എഴുതുമ്പോൾ പിന്നെ ആധാരമൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറാണ് പതിവ്, സെറ്റ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പട്ടയം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Now the problem here is when we follow presumptive land titling നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല ആ ലാൻഡിന് ഒരൊറ്റ ആധാരം സിസ്റ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത്. കാരണം ഒരാൾ ഫേക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്ത് സംഭവിക്കും, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഫോർജ് ചെയ്യപ്പെടാം. നമുക്ക് ഡാറ്റ ഫോർജ് ചെയ്ത് വേറൊരു പിന്നാധാരം വെച്ച് ഇതുണ്ടാക്കിയാൽ മതി, ലാൻഡ് ടൈറ്റിലിംഗ് ഇതുണ്ടാക്കിയാൽ മതി. സോ in modern democracies always this suggest conclusive land titling എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, conclusive land titling എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this is actually taken from a torrent system in Australia എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൺക്ലൂസീവ്ലി ആ ലാൻഡ് നിങ്ങളുടെയാണെന്ന് എന്ത് തരും, ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കാർഡ് എഴുതി തരും. So then there is no dispute, the land is yours. If you have any dispute, go against the state. Almost the land disputes ഒക്കെ generally ആരാണ്, A versus B ആണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, A has a dispute with B. Now state അതിലൊരു പാർട്ടി മാത്രമാണ്. Now in the conclusive land titling you will always remember സ്റ്റേറ്റിനെതിരെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പിന്നെ കേസിന് പോകുക. കാരണം എന്താണ്, സ്റ്റേറ്റ് എനിക്ക് ഓൾറെഡി എൻ്റെ ലാൻഡ് ആണ് എന്ത് തന്നു, എഴുതി തന്നു. So there is no doubt in it. Okay, so you give, നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ്, ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ലാൻഡ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്. In India right now we follow presumptive land titling. Niti Aayog has time and again suggested that we should move towards conclusive land titling. Now why should we move towards conclusive land titling? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് എന്തായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഉണ്ടാവാറ്, ലാൻഡ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാവാറ്. Roughly 2/3 of the litigation before Indian courts is estimated to be land related. Why? Because we follow the system of presumptive land titling. So once and all judicial backlog അടുക്കം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൺക്ലൂസീവ് ലാൻഡ് ടൈറ്റിംഗിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മൂവ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റമിക് ചേഞ്ച്. പക്ഷേ ഒറ്റ ദിവസം നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കൺക്ലൂസീവ് ലാൻഡ് ടൈറ്റിംഗിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ കൺക്ലൂസീവ് ലാൻഡ് ടൈറ്റിംഗ് നടപ്പാക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമുക്ക് പ്രോപ്പർലി ഒരു ലാൻഡ് ബാങ്ക് വേണ്ടി വരും അല്ലേ, അൺയൂസ്ഡ് ലാൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട്. 2 നമുക്ക് സ്വമിത്വ സ്കീം വേണ്ടി വരും അല്ലേ, നമുക്ക് 3 നമുക്ക് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് വേണ്ടി വരും. ഫൈൻ, ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ എനേബിളേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ആക്ട് ചെയ്യും. സോ സിംപ്ലി കൺക്ലൂസീവ് ലാൻഡ് ടൈറ്റിലിംഗ് എന്താണ്, സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പരിശോധിച്ച് ഈ ലാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരും, തറവായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, എഴുതി തരും. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ കൺക്ലൂസീവ് ലാൻഡ് ടൈറ്റിലിംഗ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള എയിം. നൗ ഓൺലി ദ ഫൈനൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് നീഡ്സ് ടു ബി എക്സാമിൻഡ്, റിമൂവിംഗ് നീഡ് ട്രേസ് ടു എൻറ്റയർ ലാൻഡ് ടൈറ്റിൽ. പ്രിസംപ്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുന്നാധാരങ്ങൾ എല്ലാം എടുത്ത് കൺഫേം ചെയ്യണം എന്താണ്, അതിന് എന്തില്ല, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത്. കൺക്ലൂസീവ് ലാൻഡ് ടൈറ്റിലിംഗ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി, അവസാനം ഗവൺമെന്റ് എന്ന ഡോക്യുമെന്റ് എന്നായി, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ ആരായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തോളും, ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തോളും. സച്ച് വൺ ഓഫ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇതിൽ നിന്ന് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്. ഒരു ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യണ്ട, അവർക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഈ ലാൻഡ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചാൽ ഇതൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ഇല്ല. ബിക്കോസ് the state has given you a conclusive note that this is the land, this is a proper land. So with this you can boost investment and institutional credit to farmers. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഫാമേഴ്സിനൊക്കെ ലോൺ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എപ്പോഴും ഈഡായിട്ട് വെക്കുന്ന ഏതായിരിക്കും, കൊളാറ്ററൽ ആയിട്ട് വെക്കുന്ന ഏതായിരിക്കും, നമ്മുടെ ഏതാണ് ലാൻഡ്, ഭൂമിയുടെ ആധാരവും ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ പലപ്പോഴും അതിൽ ഡൗട്ട്സ് വരുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫ്ലോ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല. കൺക്ലൂസീവ് ലാൻഡ് ടൈറ്റിലിംഗ് ആണെങ്കിൽ ദ ബാങ്ക്സ് ഓൾസോ കോൺഫിഡൻറ്റ് എന്താണ്, ആ ലാൻഡ് ഫാമറിന്റെ ആണ്, അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്രെഡിറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിലും എന്താണ് ഇത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ട്രാൻസ്പെറൻസി. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ചാലഞ്ചസ് എന്താണ്, ഒന്ന് ഡിജിറ്റൽ റെക്കോർഡ്സ് പ്രോബ്ലം ആണ്. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഈ ലാൻഡ് ടൈറ്റിലിംഗ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത്രയും സർവേ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൊടുക്കണം. ഇറ്റ്സ് എ tedious process. Okay, now
the process proposed under model is very lengthy. അതായത് ഒരു ലെങ്തി പ്രോസസ്സിലൂടെ പോയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എത്തിയാൻ പറ്റും കൺക്ലൂസീവ് ലാൻഡ് ടൈറ്റിൽ. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗെയിം. നമ്മൾ എന്നായാലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, ഇത് ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. സോ the end, you'll always note we have to move towards conclusive land titling as suggested by Niti Aayog. അതിന്റെ enabler ആയിട്ട് ആര് ആക്ട് ചെയ്യും? ആരൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ ലാൻഡ് ബാങ്ക്സ്, സ്വമിത്വ സ്കീം, അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സ്. Now, the next policy which we'll move into is a land pooling policy. Now, in a context clear avanam. Land pooling policy is actually very helpful in the case of urban areas. Now, urban areas ലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? നമ്മളൊരു ലാൻഡ് അക്വിസിഷന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാൻഡിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്താണ്? എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ ആണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തോ എറണാകുളത്തോ ഒരു സെന്റ് ലാൻഡിനൊക്കെ നമുക്ക് എത്രയായിരിക്കും? ചിലപ്പോൾ 10 ലക്ഷം 20 ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും. സർക്കാരിന് ഒരു പ്രോജക്റ്റ്, ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പണിയണമെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ ആ ബ്രിഡ്ജിന്റെ കാശ് തന്നെ എന്തിനാവുമായിരിക്കും? നമ്മുടെ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ നടപ്പില്ല. സോ there a brilliant idea is land pooling. Land pooling എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ I have a this much parcel of land. Okay? ഈ പാർസൽ ഓഫ് ലാൻഡിൽ ഞാൻ ഗവൺമെന്റിന് ഈ ലാൻഡ് ആദ്യം കൊടുക്കും. ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഭാഗത്തോടെ ഒരു റോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ? ഈ പാർട്ട് മാത്രം ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലാൻഡിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്, അതായത് ആ പ്രൈസിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിന് കിട്ടും, ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തിന് കിട്ടും. അതായത് ഈ മൊത്തം പാർസൽ ഓഫ് ലാൻഡിന് പണ്ട് 50 ലക്ഷം രൂപയാണെങ്കിൽ ഇവിടത്തോടെ ഒരു നല്ല പ്രോജക്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും ലാൻഡിന് എന്തായിട്ട് മാറും? 1 കോടിയായിട്ട് മാറും. സോ ലാൻഡ് പൂളിംഗ് ഈസ് എ മെക്കാനിസം വെയറിൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് വുഡ് അക്വയർ ലാൻഡ്. പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യില്ല? നേരിട്ട് കാശ് കൊടുക്കൂല. പക്ഷെ ലാൻഡ് ഓണറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ്? ബാക്കിയുള്ള ലാൻഡിന്റെ എന്ത് കൂടും? പ്രൈസ് കൂടും. This is actually called as land pooling policy. This has to be ഇവിടെ ആയാലും മുംബൈ ആയാലും അഹമ്മദാബാദ് ആയാലും ഇനി അർബൻ സിറ്റീസിൽ there is no other go. എന്താണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്? ലാൻഡ് പൂളിംഗിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. I hope you understand the concept. I'll just explain once more. നമുക്ക് ഒരു പാർസൽ ഓഫ് ലാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സോ ഇത്രയും പാർസൽ ഓഫ് ലാൻഡിന് ഇനീഷ്യലി ചിലപ്പോൾ 50 lakhs rupees ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. Okay, so I'll give this land to the state and you develop some projects എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിലൂടെ റോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ റോഡ് സൈഡുള്ള ലാൻഡിന് വില കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഈ ലാൻഡിന് പിന്നീട് മാത്രം ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള ലാൻഡ് ഞാൻ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കും. ഈ ലാൻഡ് ഞാൻ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കും. ഈ റോഡ് പോയ ലാൻഡ് ഞാൻ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കും. ഈ ലാൻഡ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും? ഒരു 1 crore ആയിട്ട് മാറും. സോ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന കാശും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ പ്രോജക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇയാൾക്കും എന്താണ്? സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി win-win situation. But what's the problem? The issue of land pooling is some places it has made mandatory. Mandatory ആകുമ്പോഴുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണ്? പലപ്പോഴും ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? ലാൻഡ് സ്നാച്ചിങ് ആയിട്ട് മാറും. സോ കൺസെൻസസിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ബെനിഫിറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം നടപ്പാക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ലാൻഡ് പൂളിംഗ്. ദെൻ ഒരുപാട് ലാൻഡ് ഉള്ള വേറെ എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് എന്ത്? ലാൻഡ് ലീസിങ്, റെയിൽവേസ് ഒക്കെ. സോ അവരുടെ ലാൻഡ് അൺയൂസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ലാൻഡ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക? പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ലീസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ആ റെയിൽപാളങ്ങളുടെ അപ്പുറം ഇപ്പുറമൊക്കെ എന്താണ്? ഒരുപാട് ട്രാക്ട്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് എന്താണ്? വെറുതെ കിടക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ലാൻഡ് വെറുതെ കിടക്കുകയാണ്. സോ ആ ലാൻഡുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, കൺസിഡറിംഗ് ദി സെക്യൂരിറ്റി പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓൾസോ. സോ യു ക്യാൻ ഓൾസോ പ്രൊമോട്ട് ലാൻഡ് ലീസിംഗ് ബൈ ദി റെയിൽവേസ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ലാൻഡ് റിഫോംസ്, സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് ഇസ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് നമ്മൾ എന്താക്കണം? ഇൻക്ലൂസീവ് ആക്കണം. വേറിൻ ഇന്ത്യയിൽ വൺ ഓഫ് ദ മേജർ പ്രോബ്ലം ഇസ് ലാൻഡിലുള്ള ഏജൻസി മൊത്തം മെയിലിനാണ്. വുമൺ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തില്ല, വുമൺ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ലാൻഡ് എന്താണ്? കുറവാണ്. സോ യു സ്പെസിഫിക്കലി സേ ദിസ് ഇസ് എ ബ്രൗണി പോയിന്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്ക് വുമൺ ലാൻഡ് റൈറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് വുമൺ ലാൻഡ് റൈറ്റ്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു സേ വുമന്റെ പേരിൽ ലാൻഡ് ടൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ടാക്സ് റിബേറ്റ്. സോ നാച്ചുറലി a lot of people would be suggesting എന്താണ്? ഡോട്ടേഴ്സിന്റെ പേരിലും വൈഫിന്റെ പേരിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം? ലാൻഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാന്നുള്ള ഇത് വരും. സോ ഇൻ എ വേ നമ്മൾ ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? കുറച്ചുകൂടെ വുമണിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്? കാരണം എൻജെൻഡേർഡ് ആക്കുകയാണ്. സോ ദ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് അവർക്കും കൂടെ എന്ത് കിട്ടും? അതും ഒരു ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടും. ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ്
lot of studies in Nepal, Rwanda, Ethiopia കാണിക്കുന്ന വെച്ചാൽ വുമൺ ലാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലാൻഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബട്ട് ഒരു ബ്രൗണി പോയിന്റ് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ലാൻഡ് റിഫോംസ് 2.0 ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ഡയമെൻഷനും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. നോ ദ റീസൺ സർട്ടൻ നാഷണൽ ലാൻഡ് മോണിറ്റൈസേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലാൻഡിനെ മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാന്ന്. ലാൻഡിനെ മോണിറ്റൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് എന്തിന് കൊടുക്കുകയാണ്, ലീസിന് കൊടുക്കുകയാണ് ലാൻഡ്. അപ്പോൾ ലാൻഡ് മോണിറ്റൈസേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ലാൻഡ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂസ്. സോ എക്സ്പീഡിയേറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് നാഷണൽ ലാൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ ഹാവ് മെൻഷൻഡ് ഹിയർ എന്താണ് certain സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഡിജിറ്റൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ വി ഹാവ് ഇരേഖ as a project. Okay, now another big point in the governance side that you can suggest is establish national land council. നമുക്ക് ടാക്സിന് എന്തുണ്ട്, GST കൗൺസിൽ ഉണ്ട്. in that same manner please develop national land council. ഇതൊക്കെ നടക്കോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല, but to just to fill in that എന്താണ് the governance angle. Now let me just summarize. നമ്മൾ ലാൻഡ് റിഫോംസ് 2.0 നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം, ലെറ്റ്സ് സമ്മറൈസ് നൗ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് ലാൻഡ് ബാങ്ക്സ്, അൺയൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ്സിനെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർലി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സെക്കൻഡ് വുഡ് ബി സ്വാമിത്വ. Okay, now there is a new development also, Naksh, which you can read upon always. Urban areas le proper land allocation വേണ്ടിയിട്ട്, land property scanning ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള Naksh also read about. ഇത് റൂറൽ ഏരിയാസിലാണ് സംയുക്ത കൊടുക്കുന്നത്. പ്രിലിംസിന്റെ സ്കീം അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാത്തത്, സ്കീം ഡിസ്കഷൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകാത്തത്. ബട്ട് എന്താണ് സംയുക്ത ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി എന്താണ് ദി ഡ്രോൺ, അതായത് ഡ്രോൺ സർവേക്കാണ് നമ്മൾ സംയുക്ത പറയുന്നത്. പിന്നെ തേർഡ് വൺ വാസ് റിഗാർഡിംഗ് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സ്. So DLR, digitalization of land records, എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും അതിന് ഇതിലേക്ക് മാറാം. Now from the perspective of laws, ഏതൊക്കെ laws ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പീഡിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ബെറ്റർ ആയിട്ട് നടപ്പാക്കണം? മോഡൽ ലാൻഡ് ലീസിംഗ് ആക്ട്, മോഡൽ ലാൻഡ് ലീസിംഗ് ആക്ട് 2016. ഫൈൻ, ഓക്കെ. നമ്മൾ ഇത് മോഡൽ ലോ ആണ്, ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്റ്റേറ്റ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ വിൽ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക. Then we have another act called as LARR Act. And this act has to be prepared in detail because why നമുക്കൊരു PYQ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് അതിന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണ്, അതിന്റെ ഇഷ്യൂസ് എന്താണെന്നുള്ളത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Okay, now regarding the last certain innovative concepts, നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ലാൻഡ് ടൈറ്റിലിംഗ്. എന്ത് തരം ലാൻഡ് ടൈറ്റിലിംഗ്, കൺക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ടൈറ്റിലിംഗ് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് എന്താണ് നീതി ആയോഗ് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ ലാൻഡ് ടൈറ്റിലിംഗ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, മുന്നോട്ട് പോവുക. Then we also talked about an innovative concept called land pooling. Land pooling എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുന്നില്ല അർബൻ ഏരിയാസിൽ, പക്ഷെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആർക്കും കൂടെ കിട്ടും, നമ്മുടെ ഇതിനും കൂടെ കിട്ടും, നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കും കൂടെ കിട്ടും. ഓൾസോ then you can also suggest women land rights എന്ത് ചെയ്യുക, ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുക. Then national land monetization corporation and railwaysന്റെ ലാൻഡ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് അല്ല, പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. എബവ് ഓൾ ലാൻഡ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേണൻസ് ആംഗിളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാ, ഫോം എ ലാൻഡ് കൗൺസിൽ. This was interesting suggestion given in one of the down to earth article, land council and the lines of a GST council. Why? Because it's a state subject. States വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പ്രോപ്പർലി നമുക്ക് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കാര്യങ്ങളെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay, so with that we have come to the whole end of the discussion. I know it was an elaborate discussion because it demanded that clarity. അതായത് ലാൻഡ് റിഫോംസിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ്. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നാലും നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈസിലി നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now it should be the best part. We should be able to answer all the questions that have been discussed till now. Okay, now let's see what were the factors responsible for the successful implementation of land reforms in some part of the country. Elaborate. Okay, so it's an elaborate question. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വേറെ ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് ഒന്നും അല്ല, വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ലാൻഡ് റിഫോംസ് കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പാക്കിയത്? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി ഫോർമോസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും? നൗ യു ബി കൺവിൻസ്ഡ് ടു സേ ദാറ്റ് എന്താണ്, യു ഗെസ്ഡ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്, എന്താണ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഒരു
ലാൻഡ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അതാത് സ്റ്റേറ്റുകളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വില്ലാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, ഇത് പ്രോപ്പർലി എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്, ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ദെൻ പോസിബിളി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ആണെന്ന് ഓരോ ലാൻഡ് റിഫോംസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സക്സസ് ആയി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഹിയർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വളരെ ഡയറക്റ്റ്. വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി സക്സസ്ഫുൾ ലാൻഡ് റിഫോംസ്? എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഓരോന്നോരോന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ബട്ട് മെയിൻ പോയിന്റ് ദാറ്റ് യു വിൽ നോട്ട് മിസ് ഇസ് ദി പൊളിറ്റിക്കൽ വിൽ ഓഫ് ദി states. Now, the second is state the objectives and measures of land reforms in India. Explain how land ceiling policy on land can be considered as an effective reform under economic criteria. The first part is very simple. Objectives എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നു. Objectives എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കുറെ കാരണങ്ങൾ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ, സോഷ്യോളജിക്കൽ, എക്കണോമിക് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡയമെൻഷൻസ് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? 3 ഫേസുകളിലായി 3-4 ഫേസുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫേസുകളുടെ അകത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ പറയാം. Now, land ceiling policy ഒരു നല്ല എക്കണോമിക് ക്രൈറ്റീരിയ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ലാൻഡ് സീലിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റെ പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഉള്ളത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ്. നൗ ഹൗ ഡിഡ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഇൻ സം പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഹെൽപ്പ് ഇംപ്രൂവ് ദ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് സ്മോൾ ആൻഡ് മൈക്രോ ഫാമേഴ്സ്? അഗൈൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എങ്ങനെയാണ് അബോളിഷൻ ഓഫ് സമീന്ദാരി ഇത്, എങ്ങനെയാണ് ടെനൻസി റിഫോംസ് ബെറ്റർ ആയത്, എങ്ങനെയാണ് ലാൻഡ് സീലിംഗ്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ആ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് പഠിച്ചത്, ആ ലാൻഡ് റിഫോംസിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഓരോ പോയിന്റ് വീതം കൊടുത്താൽ തന്നെ കെയർഫുള്ളി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു. മെയിൻ പോയിന്റ് അഗൈൻ യു നോട്ട് വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീൽ. നൗ discuss the role of land reforms in agricultural development. Identify the factors responsible for success. Again the repeat question. You write one question, actually എന്താണ്, what are they asking? The benefits of land reforms and the issues of the land reforms അല്ലേ? Okay, so the thing is the same. ആദ്യത്തെ 4 ക്വസ്റ്റിന്റെയും ആംഗിൾ എന്താണ്, ദ സെയിം ഫോർമാറ്റ് യു വിൽ കീപ്. ഏതാണ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണ്, ആ ലാൻഡ് റിഫോംസിന്റെ പോസിറ്റീവ്സ് എന്താണ്, നെഗറ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്, ദ ടോപ്പിക് ഇസ് ഡൺ. Then establish a relationship between land reforms, agricultural productivity and elimination of poverty. നമ്മൾ സട്ടിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയത്, ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുകയും ആ ലാൻഡ് റിഫോംസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചതും അതിൽ നിന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് പോവർട്ടിയിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചാർട്ടൊക്കെ വരച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഡയഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഫോർമാറ്റ്, അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നൗ ഡിസ്കസ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ ഡിസ്കസിംഗ് ദി ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ദി ലാൻഡ് റിഫോംസ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് 5 questions is effectively the same theme. ഫൈൻ, എഫക്റ്റീവ്ലി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വേർതിരിച്ചൊരു ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല, ഇതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് സ്പെസിഫിക്കലി റിഗാർഡിംഗ് the land reforms, land acquisition and rehabilitation and resettlement act, which we have discussed. So these are the 7 questions. അടുത്ത മെയിൻസിന് 2026 or 2027 മെയിൻസിന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what must be the elements of land reforms 2.0. ഫൈൻ, ഇനി ഒരു ലാൻഡ് റിഫോംസ് 2.0 സമയമായെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം, ഇതായിരിക്കും നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റിന്റെ എസൻസ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യത. വി ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഓൾസോ all the reforms. Okay, now what I suggest നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 7-8 pages ഉള്ള നോട്ട്സ് ആണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സ് we will attach it in the comment section. Okay, so you can go through the notes, but I would always suggest having a half a 1-pager note. എന്തൊക്കെയാണ് 1-pager നോട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക, വാട്ട് ഇസ് ബ്രിട്ടീഷ് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ സിസ്റ്റത്തിന് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയത്, ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ലാൻഡ് റിഫോംസ്, അതിന്റെ അനാലിസിസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്. ദെൻ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോവാ, ലാൻഡ് റിഫോംസ് 2.0. A 1-pager note for land reforms would suffice for your mains preparation. That's the ultimate goal of this class. Now with that I'm winding up the first class, the land reforms 2.0. What I require from you people is the honest reply. എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഫീൽ ചെയ്തത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കൂടിയത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കുറവ്. ഐ തിങ്ക് ദ ലെങ്ത് ഹാസ് ബീൻ മോർ, ബട്ട് ലെറ്റ് സി. ഐ വെന്റ് നമ്മൾ ആ ഡിസ്കഷൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോയിലാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അത് എഴുതിയിരുന്നത്. ഡു ലെറ്റ് മീ നോ വാട്ട് എവർ ഓണസ്റ്റ്ലി ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ. ഷുഡ് വി കണ്ടിന്യൂ ദിസ് in a public format? Just give me your honest opinion into it. I'm always whatever it is, if it's bad or good, anything. Okay, so with that we'll conclude. I hope you'll all feel good after this land reforms, and we'll continue with the next videos in the coming year. Thank you, take care. Gallant IAS, chasing your passion to ace.